this wonderful tournament. Okay. Of both the teams, please come near the mic point for introducing your players. For the first couple of 3 matches, we need the player name as well. Hello. Check. Hello. Hello. Check. Check. Hello. Hello. Barunan aja. Apa nonton? ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅಲಂಕಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಆರ್ಪಿ ನೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅಲಂಕಾರ ತಂಡ ನಾಳೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Yes, we are heading up to the first match of this wonderful tournament. Behind the sticks, we can see Chetan Madapadi. I request both team, a 12th man or an extra player, please come near the mic point to notice down your player names. ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
Batsman name, please. Yes, both the opening star batsmen are walking into the middle. Here comes Mr. Nitin onto the striker end, as well as Mr. Tarnath into the non-striker end, and the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over. And Mohan is the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over. What an excellent sight here for the viewers of this match. Yes, the match will be restricted to 3 overs per side. Bowler getting ready to bowl the very first delivery. Yes, scorer is ready. For the first time in the first over, Prathama over in Prathama Esitakage, right arm over the wicket ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1. A scoreboard shows 1 on the board after the completion of the first over. Straight away on the first delivery, an account has been opened for their side. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ a lovely delivery, but umpire calls it as white ball, a bit away from outside the off stick. Umpire straight away calls it as white ball. An extra run conceded and added to the scorecard as well. Here comes the score with 2 on the board, changing the side from the bowler here, coming right arm around the wicket to the right arm strike batsman, crossing the umpire, Mr. Priya. A lovely delivery, batsman trying to for the big hit, no chance, not so good connection as well. Ball is just edge and a good feeling from Chetan Madapadi, returns back well as well, so that with that single more run again strike has been rotated, brings back Nitin on to the striker end. Here comes Mohan again. Excellent shot, excellent placement as well. A sweep shot down the leg side. Excellent running between the wickets. Batsmen are very, very quick between the wickets. Yes, after completing couple of runs, still trying to gap those extra runs, but settles down for a couple of runs with that addition of couple of runs. Scorecard shows scorecard shows 5. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ. Oh, what a classical stroke that was by the batsman there. Gently pushes away towards that long off range and collects single easily, so that with that single again strike has been rotated. Here comes Mohan once again right arm around the wicket to the strike batsman. Oh, what a magnificent delivery. That is where you need to bowl for the right arm batsman when he is in a terrific form. In fact, what a line, what a length that to bowl to the batsman, such kind of batsman, so that another dot fall in this over.
Last delivery remaining. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿ. Excellent shot. Oh, there was a chance for the cut out, but excellent try from that fielder inside the 30-yard circle, but couldn't grab those catch. So that with that single adding to the scorecard, over number 1 comes to an end after the completion of the first successive over. Scorecard shows 8 on the board without losing any wicket. Excellent start for the batting team here. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭವಂತೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸಂದೇಶ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಕ್ಷನ್ ಉಳ್ಳಂತಹ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. Sandesh to Nitin for the first time in the second over, coming right up over the wicket into this right arm strike batsman. A lovely delivery, trying for the cheeky shot, but Ampesh calls it as wide ball, a bit away from the off stick. If that was a bit inside the off stick, that would have been a terrific delivery. Here comes the bowler. The first delivery went for the... A lovely delivery, this time a bit inside. That's where you need to bowl for the right arm batsman. As I said in the previous delivery, that was a great delivery, in fact, but the line was missing. This time he is grabbing those line as well. Excellent comeback by the bowler after starting with those extra. Here comes right arm over the wicket, crossing the umpire. A lovely delivery, batsman trying for the reverse hit. This time mistake was from the behind the sticks from the keeper, conceding extra runs, which is not a good sight for the fielding team here. That was a dot ball, in fact, but the keeper misses it, so that the dot ball converted into the couple of runs addition to the scorecard. With that addition of a couple of runs, scorecard rises away into 10 on the board in the progress of second over. Sorry, 11 on the board. Good shot down the leg side. Batsman completes the first run and trying for the second run, but strike batsman settles down for the single, so that with that single again strike has been rotated and brings back Taranath onto the striker, and jersey number 2 Taranath. Both the opening star batsmen are already set in the crease here in the second over. This match will be restricted for 3 overs per side. Here comes the bowler Sandesh. This time full toss delivery, choosy full toss. That was asking for the big hit. That was a good shot, and also what a collection by that fielder in the deep. Makes no mistake. Excellent grab, excellent caught out by that fielder there, so that Ashwath was the man in the deep, making no mistakes, safe hands as well. So that first fall off wicket here comes from the team, batting team VRP Neliotu. This time Mr. Tarnath has to depart after playing a good innings. Good start for him for this tournament as well. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯಾಘಾತ ತಾರನಾಥ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ಆದಿತ್ಯ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆದಿತ್ಯ joins his partner in the crease in place of the dismissed batsman. At the current moment, the man striking at the moment is the bowler Mr. Sandesh, grabbing those first wicket. Oh, trying for the gently push shot down the offside range and thick edge as well. That was a half volley chance for the fielder to grab those catch, but a couple of steps forward from that fielder, so that resulted with an addition of a couple of runs. The batsmen are very, very quick in between the wickets. They are running like anything to grab those extra runs. Batsmen are very quick. Yes, coming back to the bowler here, Sandesh.
A lovely delivery this time. A keeper, Chetan Madapadi, collects it well. A smart work from the keeper behind the stick so that with that dot ball, over number 2 comes to an end after the completion of the second over. A scorecard shows 14 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಧಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಸ್ಥವುಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸುಧಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಿತಿನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೂಸಿ, ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಬಲ್. ಗುಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2+1 3 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 17 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯ ಓಟಗಾರನೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 17 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ. Lovely delivery, excellent work behind the sticks by Chetan Madapadi, but this time umpire calls it as white ball, but still manages to get their wicket in the form of run out. Mr. Aditya has to depart in the form of run out so that one more wicket falls down here. A scorecard still shows the same figure, just 18 on the board in the progress of the last over of the first innings. And also, it's a notice for both the team captains. Each innings will be restricted for only 15 minutes per side. Keep it on mind, please. Mohan is the new batsman. ರಿವರ್ಸಿಪ್ ಮುಖೇನಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥ್ರೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಮಿಸಸ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಥ್ರೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಕೀಪರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ as well, which has been resulted in the form of run out. One more wicket falls down here from that team. Scorecard so scorecard shows 19 on the board. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ತಂಡ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್. New batsman into the crease in place of the dismissed batsman. Just see number 7, Mr. Deep, who walks into the middle and joins his partner. The third over, in fact, the last over of the first innings is in the progress. 2 balls has been completed. Still 4 more deliveries left in this first innings. Now for the third time, the bowler, Mr. Sudha, has to continue. Right arm over the wicket to the new batsman in. Let's wait and watch how much this batsman can contribute for his team. He has the opportunity here to score big for his team as well. Let's wait and watch how much this batsman can contribute here. Here comes the strike bowler, Mr. Sudha. Coming right arm over the wicket, crossing the umpire, Mr. Priya. This time way outside the leg stick. Umpire again calls it as white ball. One more run added to the scorecard in the form of extras. That was way outside the leg stick. A good leave by the batsman as well. Now he has to find his line back. Oh, this time length was very bad. In fact, umpire straight away calls it as white ball. So that one more extra run considered, consecutive extras, which is not a good sight for the bowler or not the
fielding team. Again, umpire calls it as white ball. One more extra run conceded. Consecutive extras, hat-trick wide. ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ದಾಳಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ತದನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಸೆಯುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾ ಬಾಲಿಶ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ತನ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನೇರ 28ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಈಗ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. This time again a wide call by the umpire way outside the leg stick. ಮತ್ತೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. Extra will not work for their team. Definitely batsmen wouldn't mind because they are getting lots and lots of extra run to the scorecard. Again trying for the big hit. This time no connection whatsoever. Clean him up. That's where you need to ball for the right arm batsman when he's in a terrific form. 1-6 ವೀರ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 8 ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ in the crease here. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. JFS ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ. ಇತ್ತಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಯು. Here comes the left arm batsman Mr. Aditya. Straight away trying for the big hit, but no connection at all. Excellent comeback by the bowlers after bowling those consecutive extra runs. Manages to come back very strongly here. Another dot ball would make the difference as well. A lovely delivery again. The batsman trying for the big hit. Excellent work there behind the stick. Look at the keeping performance by that man behind the stick, Chetan Madapadi, making no mistake at all, so that one more fall off wicket in the over number 3 completes as well. With that wicket, first innings comes to an end. After the completion of the first innings, scorecard shows 29 on the board and 30 is the total target for the team SSC Alankar to win this match. Yes, prathama innings ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 29 ಅಂಕ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ SSC ಸರಾಸರಿ 10ರಂತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು SSC ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು VRP ನೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ತಂಡ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ tossing ceremony, I would like to call the team captains from the side, JFS Alankar as well as Brothers Kalleri. Both the team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony. An excited tournament this is going on here. What an excellent organizers here comes from this Rathabeedi cricketers Sharavuru.
Yes, coming back to the second innings, the target batsmen, both the star batsmen are already set in the crease on the striker end, Mr. Ashwath, as well as on the non-striker end, Mr. Sudeep, getting ready to face the very first delivery of the first over of the second innings, chasing the target of a total 30 on board. Required run rate is 10 per over. Let's wait and watch how the second innings will proceed. Here comes the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the second innings. Mr. Taranath coming right arm over the wicket into the strike batsman, Mr. Ashwath. Oh, lovely delivery. Great start for the bowling team. Here comes Taranath. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ತರನಾಥ್ ಇದೀಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕೆಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ 7 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೀನ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿಯಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್. And also the bowler changes his side angle of the bowling end. Comes right arm round the wicket to the right arm strike batsman. Oh, what a connection. What an excellent timer of the ball, this batsman. Excellent shot that was down in the form of reverse sweep. Excellent connection as well. So that with that connection, they have collected couple of runs and added to the scorecard as well. With that addition, scoreboard rises away into 9 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು, ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 10 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1ರ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ್. ಲವ್ಲಿ ಡಿಲಿವರಿ, ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಲೈನ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಲೆಂತ್, ಗುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ 10 per over. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ 10ರಂತೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಣಕ್ಷತನದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 15 ಮೋಹನ್ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದಂಡಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ Ashwath. Mohan to Ashwath for the first time. Here comes for the first time in the second over. Lovely delivery, batsman trying for the big hit down the leg side, reaching a couple of bounds, a bit of fumble by the fielder. Batsman still settles down for the single. There was a chance to grab those extra runs, but both the batsmen settles down for the single, so that a single to start the second over. In fact, here in the second innings, Mr. Mohan
continues his spell with that single strike. Has been rotated as well. Brings back Mr. Sudeep onto the striker end. Mohan to Sudeep. Trying for the big hit. A choosy delivery. That was a big shot, but straight to the hands of the fielder. We are waiting for the decision of the umpires as well. Okay, so that's a couple of runs added to the scorecard as well. ಎರಡಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 13 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 17 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 17 more runs required out of the remaining 10 deliveries. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಮರಕ್ಕೆ ತಗಲುತ್ತೆ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ತಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಸಂಘಟಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೆಟ್ಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೆತ್ತಲಿನ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ನೋಡಿ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎರಡಂಕವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 15 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ. ಇತ್ತಣದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. Coming back to the match, one more run added to the scorecard as well. With that addition of a single more run, scorecard rises away into 16 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. A bit of changes here in the fielding restriction can be witnessed as well. Trying for the big hit, coming down the offside region and trying to hit it down the leg side, but no connection whatsoever, but still manages to get that single run. King is the call from the team captain of Brothers Kalleri, and that is head, so that the toss has been won by the team Brothers Kalleri. And I request the team captain to decide your decision and get ready for the next match. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 17 ಅಂಕ. ಅರ್ಥಾತ್ ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 10ರಂತೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದತ್ತ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 17 ಅಂಕ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 6ರ ಮುಂದೆ 13 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 Yes, the man getting ready to bowl the last over of this match, Mr. Aditya. He has all the responsibility for his team now. 6 to go, 13 to get. Batsman 1 hit away. 1 hit would make the difference. A couple of dot balls would definitely make the difference for the bowling team as well.
A lovely delivery, but straight away umpire calls it as white ball. Not so good start here in this last over. These kind of deliveries will make the difference in this match. Definitely. Here comes the bowler again. He has to come back strongly after starting with those extra. This time trying for the reverse hit. Not so good connection, but inside the 30-yard circle. Good running between the wickets and manages to grab that single. Most importantly, strike has been rotated as well. The scorecard shows 19. Still 11 more runs required out of the remaining 5 deliveries. 5 to go, 11 to get. Aidara munde 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. Right arm over the wicket. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಓಟಗಾರನೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 2 ಅಂಕದ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. This time batsman trying to hit it down the leg side region. Not so good connection. But this time keeper makes the mistake and gives those runs. With that addition of single more run, again strike has been rotated. 3 balls completed, so that last 3 deliveries remaining and last 8 runs required. 3 to go, 8 to get. 3ರ ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1+1 2 ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ 24ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. Lovely delivery. Excellent delivery that was by the bowler. But again, keeper behind the stick makes a mistake. Instead of dot ball, conceding those extra runs, which is not a good sight for them. Last 2 deliveries remaining. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 5 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಮನಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಉಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ delivery remaining in the first match. Lovely delivery. Look at the line and length so that this match has been won by the team VRP Nelly 2. Congratulations for the winning team and all the best for both the teams for your upcoming matches as well. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Yes, so we are heading up to the second match of this wonderful tournament here, which is going to be held between JFS Alankar versus Brothers Kalleri. The team Brothers Kalleri have won their toss and they have elected to field first. As soon as possible, please set down the field and the opening star batsmen from the side JFS Alankar also please get ready. And also the live streaming of this wonderful tournament has been streaming by Rathabeedi YouTube channel. We are very much thankful indeed for your support as well. And also we have the scorer here in this commentator box.
Tushan, thankful for you as well as we have computer scorers here with us. Prasanna and also Sachin, we are very much thankful for you both as well. We have both the experienced match officials in this ground, Mr. Priya and Rajesh Harihara. Thankful for you as well. Yes, batsmen, please get onto the field as soon as possible. The fieldsmen are already set in the field. Umpires are ready. Scorer is already set here in the commentator box. I request both the opening star batsmen, please get onto the field. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, both the opening star batsmen are already walking into the middle, onto the striker end. Mr. Harshit, on the other hand, on the non-striker end, Mr. Karunakar. Sorry, Harshit is a man in the non-striker end, and Karunakar in the striker end as well. The bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over of this first innings. Mr. Chetan getting ready to bowl from right arm around the wicket. Chetan to Karunakar. ದಯಮಾಡಿ ಆಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕವಂತೂ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರುಣಾಕರ್. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. What a swing of the bat, what a connection, what an excellent timer of the ball he is. Great connection as well, so that boundary collected, one bounce into the fence. That was an excellent try from that fielder to grab that catch, but falls short from him, so that with that addition of boundary, 4 more runs added to the scorecard as well. Scoreboard rises away into 5 on the board in the progress of the first over. Here comes the bowler, jersey number 22, right arm round the wicket. Lovely delivery, excellent bowling performance. That is where you need to bowl for the right arm batsman. The previous delivery was a bit away down the leg side, which was asking for the batsman for the big hit. Great comeback here. Oh, what a switch hit. What an excellent timer, as I said earlier. He is the man striking at the moment. The previous shot was down the leg side. This time in the form of reverse hit. This time even bigger. One more maximum added to his account as well as team account, with that addition of 6 more runs. Scorecard rises away into 11 on the board already in the form of after the completion of 4 deliveries. Oh, what a connection. One more big hit, this time down the leg side. What a connect.
What an excellent connection, excellent timer of the ball. In fact, powerful hit, grabbing one more maximum, consecutive maximum, creating pressures on the bowling end here. Batsman is enjoying himself in this very well organized ground and also the pitch as well, so that the scoreboard straight away rises away into 17 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ in the first over his job has been done with that wicket. With that wicket, over number 1 comes to an end after the completion of the first successive over. Scorecard shows 18 already. What a start for the batting team here. They have already collected 18 runs in this limited overs match, which is a great start for them as well. Still 2 more overs left here. Let's wait and watch how much this batsman can contribute. The bowler, jersey number 29, Mr. Sharath, getting ready to bowl the very first delivery of the second over. Coming right arm around the wicket to the right arm strike batsman, crossing the umpire. Oh, this time a beamer ball. Umpire calls it as white ball. It's a ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. Not a good start for the second over here. Bowler starting with an extra. He has to find his line and length as well. Already scorecard shows the big figure. Oh, great delivery. Excellent comeback by the bowler. Even if he starts with that extra delivery, look at the very next ball, which was a very good delivery. Excellent delivery, trying to gently push towards the offside region, but not so well timed, which has been resulted with an addition of a single more run. Most importantly, a strike has been rotated as well, brings back the new batsman Mr. Shashank onto the striker end. Adarsh to Shashank. Sorry, Sharath is the bowler. Umpire calls it as white ball as well. With that addition of one more extra run, scoreboard rises away into 21 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಒಟ್ಟಿಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ here to the total account with that addition of a single more run. Scoreboard shows 22 already on the board in the progress of second over. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. A lovely shot down the ground. That was a long on region. Good running between the wickets as well. Single completed. Collects the second run comfortably, so that with that again a couple of runs added to the total scorecard as well. Trying for the reverse hit, not so good connection inside the 30-yard circle. Good running between the wickets. Again, one more run added to the scorecard. The scoreboard shows 25 last delivery remaining in the second over. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. One bounce carried by the fielder.
ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 26 ಅಂಕ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 26 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 overs. This match is restricted to 3 overs per side, with last 6 deliveries remaining of this first innings. Already scorecard is piling up to 26 on the board, which is a good start for the batting team here. They are towards grabbing those huge target as well. Still 6 more deliveries left. The bowler getting ready to bowl the last over. Jersey number 9, Mr. Lohit, getting ready to bowl the very first delivery of the third over. In fact, the last over of this first innings, coming right arm over the wicket, crossing the umpire onto the right arm strike batsman. Shashank trying for the big hit down the leg side, but no connection whatsoever. Not grabbing those runs for his team. A good start for the last over of this bowler. Here comes again Lohit for the second time. A lovely delivery. Excellent pace bowling performance by this bowler. Batsman struggling to get those runs, but finally manages to get a single. And the strike has been rotated as well. Most importantly, the opening star batsman, Mr. Karnakar, on the striker end. Here comes the right arm strike bowler. Oh, lovely delivery, trying for the big hit down the leg side. In fact, towards over the mid-on region. Oh, good running between the wickets. Batsmen are very, very quick here. A good understanding between the batsmen as well, which has been resulted with an addition of a couple of runs. With that addition of the couple of runs, scoreboard rises away into 29 already. 29 on the board in the progress of last over of the first innings. Trying for the big hit. This time another ground shot towards the same region. This time excellent throw by the fielder as well. Not conceding any extra run. Considered only single run with that addition of single. Again, strike has been rotated as well. Last 2 deliveries remaining in this first innings. For the 5th time here in the last over of the first innings. What a hit. What a terrific blow this time from this batsman. Huge hit. Ball is sailing over the fence. No chance whatsoever for that fieldsman in the deep. What a powerful hitter he is. So that 6 more runs collected for his account as well as team account. With that addition of 6 more runs, scorecard races away into 36 already. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 36 ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. A last delivery remaining. Again trying for the big head. This time no connection. Excellent comeback by the bowler, but this time the mistake was behind the sticks from that keeper. Good running between the wickets. Couple of runs added here. Trying for the 3rd run. Excellent running between the... what is this happening? Lots of things happening, but finally a wicket has been grabbed after conceding 3 runs. Excellent running that was between the batsmen. They have collected 3 runs for their team. With that addition of 3 more runs, scorecard shows 39 on the board and 40 is the total target. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 39 ಅಂಕವನ್ನು ತಂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ 40 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 30 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 39 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. 40 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. 2-3 ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ರಥಬೀದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಪರವಾಗಿ
ಹಾಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Yes, I also request the team captains from the side A and B, Alankar as well as the team Chhatrapati. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony of the third match of this tournament. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಎನ್ ಬಿ ಅಲಂಕಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣಿಸಬೇಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. Yes, the batsman getting ready on the crease. On the striker end, Mr. Lohit. Non-strike ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮು, ಹಾಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 6 Jaya to Lohit for the first time in the first over of the second inning, chasing the target of 40. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. Lovely delivery, excellent pace variation bowling performance, a consecutive dot ball, not so good start for the batters here. Oh, good leg cutter bowling performance, but this time way outside the leg stick. Umpire straight away calls it as white ball with that addition of adding extra. The scorecard has been open. In fact, an account has been open for their side. ಬಾಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಂತೂ ಪಟ್ಟರು. 30 yards ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತನ್ಮುಖೇನ ಒಂದಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ನೋಡಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 2 ಮಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮು collecting a maximum in his very first delivery which he has faced here. Excellent start for him in this tournament as well. Here comes Mr. Jaya. Again trying for the big hit, this time inside the 30-yard circle. Good running between the wickets. That was a good fielding performance, but the throw was not perfect from Karunakar, which has resulted with an addition of a single more run to the scorecard. With that addition, scoreboard raises way into 9 on the board in the progress of first over of this second innings. Again trying for the big hit, excellent connection this time down the leg side. The ball is sailing over the fence. That fielder in the deep trying to grab that catch, but it's far away from him, so that we resulted with an addition of one more maximum, 6 to end over number 1 after the completion of the first over. Scorecard shows 15 on the board. Excellent start for the batting team. This was the type of start that the batting team was required here when they are chasing a huge target of 40 on the board. The first over has come up with 15 runs, which is a good sight for the batting team. Now the bowlers has to come back strongly because the first over was too expensive. The target is 40, still 25 more runs required out of the remaining 12 deliveries. Almost 12.5 required run rate per over. Great leave by the batsman because the ball was very outside the off stick. Straight away umpire calls it as white ball with an extra run adding to the scorecard. This time again the same line, which is not so perfect for the bowling team. One more extra run added. Again trying for the big hit, this time not so good connection. Excellent comeback by the bowler. The ball was very, very quick. Great comeback.
Oh, what a hit. What a connection. What an excellent timer, but falls short from grabbing those maximum straight to the hands of the fielder. Fielder making no mistake. Excellent grab. Safe hands as well. So that first fall off wicket in the form of got out. Scorecard still stuck at 17 on the board. Excellent comeback by the bowler here after bowling consecutive extra runs. The scorecard shows 17 on the board. Still 23 more runs required out of the remaining deliveries. 23 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Excellent delivery, magnificent bowling performance. Look at the pace that he is including on his deliveries. The very first 2 deliveries was an extra delivery. The pace was a bit less. Now he is including the pace for this for his upcoming deliveries, which is striking for him, which is wherein the batsmen are struggling to get those extra runs or struggling to get runs. In fact, the scorecard still shows the same run, that is 17 on board. A couple of big hits required. The pressure is building up here for the batsmen because the target which the bowling team has set down here is very huge. Oh, again trying for the big hit, but not so well timed inside the 30-yard circle. Only for single with that addition. Again, strike has been rotated. A low hit is the batsman in the strike run. Trying for the big hit down the leg side. This is the ground shot as well. A bit of fumble by the fielder there. Excellent throw. Great return by that fielder. Excellent fielding performance as well. Not giving any chance for the batsmen to grab those extra runs. So that one more run added. Scoreboard shows 19 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಂತೆ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 25 ಅಂಕ, ಅರ್ಥಾತ್ 40 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Yes, what a match this is turning out to be. The very first over went for 15 runs, wherein the second over has been went for 10 runs, so that the equation now is 6 to go, 15 to get. 6ರ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ANB ಅಲಂಕಾರು ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Manoj is the new bowler, taking all the responsibility to bowl the last over. Oh, this time starting with an extra, not so good start in the previous over as well. The very first delivery went for an extra. Here comes the bowler following the previous bowler with an extra, starting his spell. Oh, lovely delivery. What a kind of delivery this was. This is the best delivery that a bowler can bowl in this underarm cricket match. That is where you need to bowl for the right arm batsman, not giving any chance for the batsman for the big hit, not so ever. So that great comeback in fact by the bowler after conceding that extra run. Scorecard still shows the same figure, 26 on the board.
Yes, lovely delivery this time again. Excellent line which you need to bowl for the right arm batsman. But the keeper, a bit of fumble by the keeper there, conceding that single run with that addition of a single more run. Scoreboard shows 27 on the board after the completion of a couple of deliveries in this over. Still 4 more deliveries left now for the third time. Excellent delivery, great line in fact, excellent bowling performance. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂತಹ ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿವ್ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 27 ಅಂಕ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೊನೆಯ 13 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. 3 to go, 13 to get. Couple of big hit required here. Wide ball called by the umpire, so that one more extra run collected and conceded. With that extra run, scorecard shows 28. 2 balls completed. Still 4 more deliveries left. Now for the third time. What a delivery! What an excellent delivery! Clean him up. No chance for the batsman because that ball was having that excellent pace as well. Batsman couldn't see the ball. In fact, the wicket has been fell here in the right time. New batsman into the crease. The scorecard shows the same figure, 28 on the board. Still 12 more runs required here. What a bowler he is. Whenever required, he has the ability to include the pace as well. Excellent sight for the bowling team and the viewers of this match to watch this bowler bowling with that magnificent pace and taking that wicket. So that last 3 deliveries remaining and 12 more runs required. A couple of maximum here required for the batting team. Excellent delivery. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ರನ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ. Yes, that was a close call for the umpire. We are waiting for the decision. We have match officials. That was a close call as well, so that the decision is pending and an umpire declares it as out. So that one more fall off wicket in the form of run out. The batsman has to depart. So that almost the match has won by the bowling team. Last single delivery remaining and required 12 out of the last delivery. Sorry, last 2 deliveries remaining. New batsman into the crease, Mr. Sharath.
ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಿದಂತಹ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. Score card shows 28. One to go, 12 to get. ಒಂದರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಲು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ANB ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ. ಅನಾಣ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಕ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಕ್ಔಟ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು ಉಳಿದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಗಳ ಪಾಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಿದಂತಹ 5 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ANB ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿಗಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ನಾಣೆಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಪೈರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಹರಿಹರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಹರಿಹರ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ, ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಅಶ್ವಥ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಕನಸು, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಕನಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಚರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಮರಣ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರಣ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಆಟ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಂತೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 29 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ 30 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ 39 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 40 ಅಂಕದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, we are ready for the third match here. Bowler Mr. Karthik getting ready to bowl the very first delivery of the first over to the left arm batsman Mr. Charan. Karthik to Charan for the first time in the first over. A full toss delivery, straight away an opportunity for the batsman to drive it down the leg side for the big shot, but no connection whatsoever. So that the dot ball to start this first innings. Lovely delivery, batsman trying for the big hit, not finding the distance, straight to the hands of the fielder making no mistake in the mid-on region. Excellent caught out by him, so that straight away the first wicket falls down here without scoring any run. No account has been opened here, but wicket has been fallen. Excellent start for the bowling team here. With the first fall of wicket in the form of caught out, Mr. Charan departs to the pavilion and another new batsman walks into the middle of jersey number 7, Mr. Loki. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೋಕಿ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟು ಲೋಕಿ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. Full toss delivery, batsman trying to hit it down the offside region, no connection at all. Not so good sight for the batting team because wide called by the umpire. So that an account has been opened in the form of extras. Excellent shot down the leg side. Excellent placement as well. Couple of bounds into the fence. Excellent timing that was by the batsman Mr. Loki, as well as excellent placement which has been resulted with an collection of boundary, in fact, for his account as well as team account, with that addition of 4 more, and scorecard raises away into 5 on the board in the progress of the first over. 3 balls has been completed in the very first over of this first innings. The scorecard shows 5. Here comes the bowler, right arm over the wicket, bowling to the strike batsman Mr. Karthik to Loki. This time another full toss delivery. Gently pushes away down the leg side, thick edge as well. Single completed and settles down for the single. With that single, strike has been rotated as well. Excellent delivery. Last delivery remaining. The scorecard shows 7. Excellent shot down the mid-off region. Excellent fielding by that fielder as well. Returns back well, so that a single to end over number 1. With that single,
Over number 1 comes to an end after the completion of the first over. Scoreboard shows 8 on the board. The match is restricted for 3 overs per side. So that first over comes to an end. And still 2 more overs left here. 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದಾಳಿಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಮೋಹನ್ into the attack to bowl the very first delivery of the second over to the strike batsman Loki, who has grabbed 1 boundary to his account. Lovely paced bowling performance, good action as well, but umpire straight away calls it as white ball, starting with an extra. Lots of over has been started in the form of extras. The same way this bowler also. Excellent shot, a great placement as well. Excellent timing, single completed. The calling for the second run, comfortably taken. So that again couple of runs collected and added to the scorecard. With that addition, the scoreboard races away into 11 on the board in the progress of a second over. A single delivery has been completed now for the second time. A left arm bowler. Excellent delivery. Great bowling performance, great pace, great line in fact, not giving any chance to push towards the offside region. Very close. This time umpire calls it as white ball. 1 more extra run conceded. Excellent delivery. This time batsmen are very quick between the wickets, grabbing those quick runs very smartly, so that 1 more run collected. With that addition, again strike has been rotated. Brings back Mr. Smaran. Excellent shot. What a hit this time, but not finding the distance. Finding the fielder there in the deep. That fielder has got a very safe hands, making no mistake. 1 more fall off wicket here in the form of caught out Mr. Smaran. Both the opening star batsmen are now in the pavilion, and both the new batsmen in the crease. But 1 boundary has been collected by this batsman who is in the non-striker, and Mr. Loki has collected a boundary, so that he is in a good form. Another new batsman joins him in the crease, jersey number 29. Mr. Ganesh walks into the middle. Ganesh ravara aghimanavagta ide. Last 2 deliveries remaining. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳ ಬಾಕಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. What a delivery. Left arm batsman trying to loft it over the offside region. No connection whatsoever. Straight to the hands of the keeper. For the last time, here comes the bowler. A lovely delivery. Clean him up. What an excellent line he is bowling. This is a terrific over for their team. A wicket to end over number 2. Over number 2 comes to an end with that wicket. Scorecard shows just 13 on the board. What an over this has been by this bowler. Only 4 runs. 5 runs. Only 4 runs conceded in this over. What an excellent over this has turned up for their team. So that last 6 deliveries remaining in this first innings. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರರು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬ್ಯಾಟರ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. bowler name Sharat, thank you.
ಶರತ್ ಇದೀಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೌಡ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಂತು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೌಲರ್ ಶರತ್ ಇದೀಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಡೆಗೆ. ಶರತ್ ಟು ಗಣೇಶ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ತರಾತುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 15ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಇದೀಗ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಊಟಗಾರಿಕೆ, ಒಂದಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 16ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 deliveries. Now for the 5th time. Last 2 deliveries remaining in this first innings. Time for the big hit down the ground towards the long off region. Excellent collection by that fielder, not giving any chance for those to grab those extra runs. Only single collected, so that last single delivery remaining in this first innings. Pratham innings in a koneya ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. Karthik to Loki, coming couple of step forward and trying for the big hit. No connection at all. Excellent work behind the sticks by the keeper. Good collection as well, stamped out, so that one more fall off wicket to end the first innings. After the completion of the first innings, score collected by the team is just 17 on the board. So the target for the team Chhatrapati to win this match is 18 out of the 18 deliveries. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರಥಮ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 18ರ ಮುಂದೆ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಕುದ್ಮಾರ್. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಹಾಗೆ SS ಕುದ್ಮಾರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಓಡೋಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. I request the team captain from the side SS Kudmar as well as Warriors Sharavuru. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. Yes, coming back to the match, the equation and the target set down here is 18 out of 18 deliveries. 18 to go, 18 to get. Yes, the opening star batsmen are already walking into the middle. Jersey number 7, Mr. Shiva, as well as one more batsman, jersey number 143, Karthik. The target set down here is 18 out of 18 deliveries. Not a tough chance for the batting team, but one good over, one good start for this innings would make the difference. Bowling perfect line, perfect length, and at a perfect pace. Bowling lot of dot balls would make the difference here. 18 to go, 18 to get. The bowler getting ready to bowl the very first
over is Rakshit is the bowler getting ready to bowl the very first delivery. Shiva and Kartika, the opening star batsmen. Rakshit to Shiva for the first time. Excellent shot down the ground, down the offside, long off region, trying for the second run. Already grabbed that first run. The batsman trying for that second run, but settles down for the single, so that with that single an account has been opened for their side as well. 17 to go, 17 to get now. Here comes the bowler, coming right arm over the wicket. Lovely delivery, but this time the line differs. The length was perfect. Umpire straight away calls it as white ball. One more extra run conceded. Not a good sight for the bowling team here. They has to bowl the perfect line because the target is not huge. Ball to ball target is what the batsmen are required. Excellent shot, driven away 30, inside the 30-yard circle. This time the mistake comes from the fielder, but still manages to concede only single run. With that addition of single more run, again strike has been rotated. A scorecard shows 3 on the board in the progress of the first over. A lovely delivery. This kind of dot ball would make the difference, is what I was saying before. Still lots and lots of dot balls are required for the bowling team. Our batsmen has to play a calculative game here. A lovely shot, excellent, gently pushes away towards the offside region inside the 30-yard circle. Good fielding performance by that man inside the 30-yard circle. Returns back well as well. With that addition of single, again strike has been rotated. This kind of batting is required for the batting team as well. Just playing as accordingly. Just a lofted shot over the bowler's head into the single. Singles would definitely make for their team because one extra already have collected for their team. Scorecard shows 5 already after the completion of 5 deliveries of this first over. So close. So far 5 on the board after the completion of 5 deliveries. Now for the last time. A lovely delivery, excellent sweep shot down the leg side region. Good collection by that fielder. Great return as well. Conceded only single run, so that with that single run, over number 1 comes to an end after the completion of the first successive over of the second innings. Scorecard shows 6 on the board. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6 ಅಂಕ. ಅರ್ಥಾತ್ ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 to go, 12 to get. The target was 18 out of 18 deliveries. The first 6 deliveries has been delivered. The run collected is 6 on the board, so that the remaining 12 deliveries, they need to collect 12 more runs. 3 or 4 dot balls would make the difference, wherein the calculative game from the batsmen would work for them. The new bowler getting ready to bowl the very first delivery of the second over of the second innings. Mr. Charan takes all the responsibility on his shoulders to bowl the second over. Please continue. ಎಸ್, ಇದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸ್ ಕುದ್ಮಾರು. ಇತ್ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸಿಂಗಲ್, ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶಿವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 8 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 on the board in the progress of the second over. Here comes the right arm bowler, Mr. Charan into Shiva. Lovely delivery, great bowling performance. This time the bit of a lazy performance behind the sticks by that keeper. Instead of conceding single run. What is this happening? Lots and lots of extra runs are conceded here in this ground.
Instead of a single run, they have considered couple of extra runs. In fact, 3 runs has been collected and added to the scorecard. Scoreboard rises away into 11 already. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ಎಸ್ ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, coming back to the match. The scorecard shows a 12 on the board in the progress of second over. 3 deliveries has been completed. Now for the 4th time, Mr. Charan has to continue his spell. That one bad fielding performance is making the difference here. This time straight to the hands of the fielder. One more fall-off wicket. Mr. Shiva has to depart to the pavilion, and scorecard still shows the same figure, just 12 on the board. 4 deliveries has been completed. Here comes the new batsman into the crease. Mr. Mohan joins his partner. Yes, the toss has been won by the team Warriors Cheruvuru. As per your decision, please get ready. Here comes the new batsman, Mr. Mohan, left arm strike batsman, ready to face the first delivery from Charan. Gently pushes a lofted shot. Towards the offside region, good collection by the fielder, good running between the wickets as well, so that a quick couple of runs are collected and taken, so that with that addition, scoreboard rises away into 14 on the board. Tanadottu motta 14. Last 4 more runs required. Try for the big hit, down the ground. One bounce carried by the fielder. Good fielding performance by that fielder, Mr. Loki. Considered a couple of runs. With that addition of couple of runs, they are very much closer to the target. So that last 2 runs required. Over number 2 comes to an end also. So that after the completion of the second successive over of second innings, scorecard shows 16. So that the target they are chasing is just 18 out of 18 deliveries. Last 6 to go. 2 to get. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. New bowler into the attack, jersey number 7. Ganesh. This time way outside the off the umpire calls it as no ball. An extra run conceded, so that the scores are level. Last single run required. Trying for the big hit down the leg side. This time one more run collected, so that this match has been won by the team Chhatrapati. Congratulations for the winning team, and all the best for both the teams for your upcoming matches as well. Heading towards the next match of this tournament, Warriors Sharavur versus SS Kudmar. The toss has won by the team Warriors Sharavuru, and they have Sharavuru, please let us know your decision as well.
ಹತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಲಂಕಾರ ವಲಯದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು 8 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥವರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿಮಗರು, ಇದರ ಅರ್ಚಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಮಾನಂದ್ ಭಟ್. ತಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SSC ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಲಂಗಾರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ ಸರ್, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲಂಕಾರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಶೀಲ, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ರಥಬೀದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂಬಂತಹ ಸೀಸನ್ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ತಾವುಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ರಥಬೀದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್
ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ನೆರವು ಎಂಬಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ವಲಯದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು 8 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥವರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿ ಮಗರು, ಇದರ ಅರ್ಚಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಮಾನಂದ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲಂಕಾರು, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವರು SSA ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ವಥ್, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತವರು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಾ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಂತಿ ಮಗರು, ಇದರ ಅರ್ಚಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಮಾನಂದ್ ಭಟ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಉಜ್ವಲಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲಂಕಾರು, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ಥಳದೇವರಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಶರವೂರು ಒಂದು ಇತ್ಯಾತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ನಡಪುನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡೊಂತು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಾಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶಿ ರೀ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಮಗಿತ್ತೊನ್ಪೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ನುಡಿದಂತಹ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾವುಗಳು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪಿಚ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. The epic feast, save up to 38% off until Sports Jam. The epic feast, save up to 38% off until Sports Jam. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಥಬೀದಿ
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ರಥಬೀದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ನೆರವು ಎಂಬಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿಮಗರು ಇದರ ಅರ್ಚಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಮಾನಂದ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲಂಕಾರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್, ತಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಈ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು SSA ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ರವರು, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಓಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಅದೇ ರೀತಿ SS ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ SS ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 10,000, ಅದೇ ರೀತಿ RPL ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 7,000 ರು ಹಾಗೂ RPL ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೋ ಅದರ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ M ಎಂಬಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಮನಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವುಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದತ್ತ ದಾಪುಗಾವಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಕುದ್ಮಾರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓರ್ವ ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ರೂವಾರಿ, ನಮ್ಮಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುನೀತ್ ಅಲಂಕಾರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕುದ್ಮಾರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್ ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜಿತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ yes, thank you. Yes, both the opening star batsmen are already set in the crease. On the striker end, Mr. Ajit, as well as on the non-striker end, Mr. Kiran. And the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over, Mr. Sachin. The umpires are ready here. And the scorer is also ready. Yes, the man getting ready to bowl the very first delivery of this match. As soon as possible, please proceed the match. I request the match official to continue the match as soon as possible. The man getting ready to bowl the very first delivery of the first over, Mr. Sachin, into the strike batsman, Mr. Ajit. Sachin to Ajit for the first time. Excellent delivery. Straight away, a single collected with the form of single. An account has been opened for their side. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ. 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿಯಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. This time way outside the off stick, umpire calls it as white ball. One more extra run conceded with that addition of extra run. Scoreboard rises away into this time excellent placement, so that a boundary collected. Scoreboard rises away into 8 on the board with that addition of a boundary to the scorecard. The start was a bit slow, but here they are accelerating the scorecard. The scorecard rises away into 8 on the board in the progress of the first over. 5 deliveries has been completed. Now for the last time, a left arm bowler continuing his spell, trying for the big hit. No connection at all, so that with that dot ball, over number 1 comes to an end after the completion of the first over. Scoreboard shows just 8 on the board. A good start for both the team. The match is restricted for 3 overs per side. ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ man who is in well-known form, Mr. Puneet, getting ready to bowl the very first delivery of the second over. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪುನೀತ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಸ್ಥ ಕಿಲಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 9, ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ
ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಓರ್ವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 15 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 1 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಅಲಂಕಾರು ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಇದೀಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುನೀತ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. Lovely delivery, what a pace, what an excellent line to ball for the right arm batsman. Excellent strong comeback by this bowler here after conceding those maximum. What a delivery, consecutive dot ball, great comeback in fact. As I said earlier, as I mentioned earlier, this man has all the capabilities of bowling the perfect line and length in fact with a great pace as well. He is showcasing his talent. Scorecard still shows the same figure, just 15 on the board. Lovely delivery this time, batsman trying for the reverse sweep. So that single collected with that addition of a single more and scorecard races away into 16 on the board in the progress of second over. 5 deliveries completed, so that last 1 ball remaining in this second over. Prathama over ಮುಗಿದು ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತನ್ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಓವರ್, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ shows 17 on the board, so that the last 6 deliveries remaining in this first innings. Let's wait and watch how much this batsman can collect for their individual account as well as team account. The man getting ready to bowl the last over of this first innings, jersey number 21, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ದಾಳಿಗಾರ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಬದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯಂತೂ ಕಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 18ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ +1 ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಪತ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು 19 ಅಂಕ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 I guess. The man striking at the moment in the current scenario is in the bowling end, Mr. Kaushik. A lovely delivery. Excellent batting performance towards the gap region as well. A bit of fumble by that fielder. Good running between the wickets as well. Couple of runs taken comfortably. So that with that addition of couple of runs brings back Mr. Pranam onto the strike run. Again trying for the big hit. This time over the mid-on region. Couple of pounds carried by the fielder. Great throw as well. Excellent quick fielding performance by that fielder in the deep, making no mistake. Great return as well, so that conceding only single run with that addition of single more run scorecard raises away into 22 on the board in the progress of the last over of the first innings. Already 3 balls has been completed. Now for the 4th time Mr. Kaushik has to continue his spell.
ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ತಗುಲುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 23 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. The batsman, new batsman into the crease in place of the dismissed batsman, Mr. Lohit K. Jersey number 19 walks into the middle. Already 4 deliveries has been completed in this last over. Still 2 more couple of deliveries left. In fact, they need one big hit to set down a huge target for the Warriors Sharavuru. The scorecard shows 23, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಎಸ್, ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 24 ಅಂಕ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 is the run collected and 25 is the target for the team Warriors Sharavuru to win this match and enter into the next match. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ RPL ಸೀಸನ್ 3. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಲೈವ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ರಥಬೀದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತಮ್ಮ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ರಥಬೀದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುನೀತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುನೀತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ. ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ 25 out of 18 deliveries. Not an easy target, not a huge target as well. A calculative game from the batsmen would work for them. A good line and length bowling performance would work for the bowling team. Let's wait and watch how the proceedings will be. The target required is 25 out of 18 deliveries. And also we have a well-known sponsor who have supported us throughout this tournament. And also I would like to thank each and everyone who has helped us for organizing this wonderful tournament. Here you are witnessing this wonderful tournament. This is the 4th match going on between Warriors Sharavuru versus SS Kutmaru. Already the first innings has been completed. So the target settled down is 25 out of 18 deliveries. The bowler, Mr. Justin number 17. Puneet gets ready to bowl the very first delivery of the first over into the strike batsman Puneet. Puneet to Puneet, straight away the first delivery went for the big one. There was a half chance for that fielder to grab that catch, but
Ball is sailing over the fence straight away in the very first delivery. Maximum has been collected from the bat of Mr. Puneet, so that an account has been opened in the form of Maximum. 6 more run added to his account as well as team account. With that, Maximum scorecard shows 6 on the board. Great start for the batting team. Warriors Sharavuru here. Not so good start for the bowler, Mr. Puneet. Now Puneet has to come back strongly. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಪುನೀತ್ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 12ರತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 25 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ 12 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 30 yards ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡಿಂಗ್ consecutive maximums. Here comes the bowler for the full time, coming right arm over the wicket. A lovely delivery, excellent pace variation bowling performance. A loud appeal comes behind the sticks by the keeper as well as the bowler, but batsman is quite comfortable inside the crease, so that no loss for him as well. No runs added to the scorecard. Scorecard shows 12 on the board in the progress of first over. 4 deliveries has been completed, so that last 2 deliveries remaining. This time again trying for the cheeky single, which is not working for Puneet. Excellent comeback by the bowler, Mr. Puneet, here after conceding consecutive maximum, coming back strongly, not giving any chance for Puneet to get those runs. Look at the delivery, lovely swing of the bat by the batsman, Mr. Puneet as well. A great return, great throw by that fielder, but batsmen are very quick between the wickets, so that with that quick single, over number 1 comes to an end after the completion of the first over. Scorecard shows 13 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. 25 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 to go, 12 to get. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣಚಿಪಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ. ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣಚಿಪಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ as well as ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ. Both team captains please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. Here comes the bowler, coming right arm around the wicket. Lovely delivery. Batsman trying for the big hit. Not so well connection between the bat and ball from Puneet, but manages to grab that single and rotate the strike as well. This time Mr. Sachin. Mr. Sachin facing the first delivery in the second over. The first delivery has been completed now for the second time. Mr. Pranam continuing his spell right up around the wicket to the left arm strike batsman. Trying for the reverse hit. Not so good connection, but still good running between the wickets as well. Again Pranam coming right arm round the wicket. A lovely shot this time over the mid-off region. 1 bounce carried by the fielder. Good hands, good safe hands. Conceding only single. Calculative game. Rotating the strike whenever required. This is a good sight for the viewers watching these batsmen rotating the strike whenever necessary. They are grabbing those maximum. They have got the good start in the first 2 deliveries. Again trying for the reverse hit and
grab that run as well. One more run added in the form of single, so that the scoreboard rises away into 17 on the board. 4 deliveries has been completed. 4 singles has been come up in the first 4 deliveries. Now still 2 more deliveries left now for the 5th time. Mr. Pranam to Puneet. Coming right arm round the wicket to the right arm strike batsman. A couple of dot ball or 3 dot balls would definitely give a chance for the bowling team to win this match, wherein a calculative game, a rotation of strike would definitely make up the batting team to win this match. Let's wait and watch how the proceedings will be. Jersey number 45. Bowler Mr. Shreyas getting ready to bowl the last over for the first time. Lovely delivery. Loud appeal comes behind the sticks. Loud appeal comes, but no connection between bat and ball resulted with a dot ball. So that 5 to go, 4 to get. 5ರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 21. 25 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆಯುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ಇದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನೀತ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಳಿದಂತಹ 4ರ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 to go, 3 to get. What a match, what a neck to neck match this is turning out to be. Yes, coming back to the match. What a match this is turning out to be. So crucial match. Neck to neck match. A very good fight match. Oh, this time conceding extra runs. This is not a very good bowling performance by this bowler. He has to restrict the batsman. He has to bowl accurate deliveries now. Dot balls are required because scorecard already shows 23. Last 2 runs required. Lovely delivery. Look at the delivery. Great comeback by the bowler. These kind of delivery is required here for the bowling team. ಇಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 to go, 2 to get. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಘಟ್ಟದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. 3ರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಅಥವಾ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಗೇಮ್ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 3 ಎಸೆತಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. 3ರ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 2. 3 to go, 2 to get. ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನಟ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು 3ರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2ರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಮ್ಯಾಚ್. 6ರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ದಾಳಿಗಾರ. 2ರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿ
ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಈ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. 2 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 to go, 2 to get. What a match, what an excellent match this is turning out to be here. What a fight match. 2 to go, 2 to get. Bit of changes in the fielding restrictions as well. Fielders coming a bit closer to the batsmen inside the 30-yard circle. Bit of changes can be seen, can be witnessed here in this fielding restrictions. Let's wait and watch. Last 2 to go, 2 to get. 2 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು ಪುನೀತ್. ಆದರೆ ತದನಂತರದ ದಾಳಿಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರರು. ಇದೀಗ 2 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ದಾಳಿಗಾರ. 2 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 1 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದ ವೀವರ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. 1 to go, 2 to get. 1 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. So far so good from this bowler Mr. Shreyas. 1 to go, 2 to get. What a match. 3 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಚಿನ್. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 to go. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು 25 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಂತಹ ತಂಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ತದನಂತರದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಎಸ್ ಕುದುಮಾರ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಿದಂತಹ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿರವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ. Hello. Rathabeedi ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3ಯ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. Yes, after winning the toss, Team Chhatrapati has elected to the ball, and we have our first bowler to bowl the side of Team Chhatrapati.
Mr. Karthik is going to bowl the first over for the side of Team Chhatrapati. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಥಮ್ಮು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿಗೆ. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್. ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿಯ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿಸಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತು. ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಚೇತನ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮು ಅವರು. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಒಂದು ವಿರೋಚಿತ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಹಿತ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಅಂಕ 1. After the completion of 3 deliveries, score moves to 1 for 1. And now facing Chetu for the 4th time from the bowler Lohit. And attempted sweep. Ball has been beaten. So Naku Echeta 1 ಅಂಕ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಲೆಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ಚೇತು ಅವರಿಂದ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕ 7. ಪ್ರಥಮ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಹಿತ್ ಅವರಿಂದ for the last time Mr. Lohit bowling from the pavilion end. What a delivery. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮೂಲಕ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲೇರಿಗೆ. ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ಅಂಕ 8. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕ 8. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಮೋಹನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಆ ಡೆಲಿವರಿ. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಚೇತು ಅವರಿಂದ. ಈ ಮೂಲಕ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಅಂಕ ಮೊತ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 9ಕ್ಕೆ 1. 9 for the loss of 1 wicket. So now again for the second time Mohan bowling from the over the wicket left arm. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಓಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಮ್ಮವರಿಂದ. ತನ್ಮೂಲಕ 11ಕ್ಕೆ 1. Mohan bowling for the 3rd time in this over. What a delivery. Completely beaten by the batsman. Scorecards are unmoved. Mohan getting ready for the 4th time.
bowling over the wicket. Another good delivery from the bowler, just considering the one run. So with this, scoreboard has been moved to 12. After the completion of 1.4 hours, scoreboard shows 14 for 1. And now move on for the fifth time. A tall bowler bowling the left arm bowling. What are nice deliveries. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ತರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಧು ಅವರಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂಡನ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೇತು ಅವರಿಂದ 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ತನ್ನ 16. Scoreboard moves to 16 for 1. Last ball remaining. What a delivery. Completely beaten by the batsman. So scoreboard stays to 16. 16 for 1 after the completion of a second over. So far in this innings, Brothers Kaleri has been successfully controlled the licking of the runs. So far they have given only 16 runs in the run rate of 8 per over. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮು ಅವರಿಂದ. ಈ ಮೂಲಕ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಮ್ಮು. With this addition of 6 runs, scoreboard has moved to 22 for 1 after the 2.1 delivery. The bowler bowling for the second time of the last over to the batsman Thammu again. Just lofted shot towards the long on, and they are trying to steal the second run, but the batsman has been out in the form of run out. So only 1 run has been added by the batsman Thammu. So with this, the scoreboard moves to 23 for the loss of 2 wickets. Sundar has been replacing the batsman Chetan in the non-striker end. ಒಂದು ಹಂತದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲೇರಿ ತಂಡ. 23 ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. After the completion of 2.3 deliveries, 24 for 2 for the side of Brothers Kaleri. And so far they are batting nicely from the batsman, and it's a reverse sweep attempt by Sundar, which gives 4 runs to the team. With the addition of the 4 runs, scoreboard has moved to 28 for the loss of 2 wickets. So after the completion of 2.4 overs, scoreboard shows 28 for 2 for Brothers Kaleri. The last 2 balls remaining in this innings. For the 5th time from the bowler. What a delivery. It's completely beaten by the batsman. They're trying to steal the first run. But the batsman has given the wicket in order to give the strike for their strike batsman Thammu. So Thammu is hoping to add about at least a couple of runs, 6 or 4 to his side. So with this we are coming to the last ball of this innings. 28ಕ್ಕೆ 3 ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ.
ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಶರತ್ ಅವರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ball. With this we have a huge six scored in the leg side by the batsman Thammu. With the addition of the six, the total score moves to 34. 35 is the target for Team Chakrabarti. Team Chhatrapati. I also request the match official to continue the match as soon as possible, and also I request the team captains, there is a restriction of the timing here of 15 minutes each per side. So after the completion of first innings, Brothers Kalere has scored 34 runs, and the target for Team Chhatrapati is 35. 35 ಅಂಕದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಅಂಕದ ರನ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡದಿಂದ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್, ಕಾರ್ತಿಕ್. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಚೇತನ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪಿಗೆ ಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಾಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೀಟನ್, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ second delivery is completely dot. So far no run has been considered by the bowler Chetu coming for the third time. Another delivery and batsman trying to go over the covers. Offside nanta covers mele ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೋಹನ್ ಇವರಿಂದ. ನೀಲಕಾಯದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ Chetu coming for the fourth time. What a delivery. The same result by both the batsman and bowler. Batsman going over the loft over the covers. With this he added the 2 runs for his account as well as his team's account. With the addition of these 2 runs, the scoreboard has shown 4 for 0 after the completion of the 4 balls. Chetu Nalakachi Bandanta Chendu completely beaten by batsman. ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖೇನ. ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ಮೂಲಕ 5 ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ 5 ಅಂಕ. Team Chhatrapati needs still 30 runs more from 13 deliveries. So far it's been a very successful over by the bowler, and for the last time it's completely beaten by the batsman. No runs has been scored so far, no big hits from the batsman so far.
Just 5 runs considered by the first bowler opening spell, which is bowled by Chetan. ಕೇವಲ 5 ಅಂಕದ ಸೋರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದಿಂದ. ಮುಂದಿನ 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 30 ಅಂಕದ ಗುರಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡದಿಂದ ತನ್ನ ಕೂಟದ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಲರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸ್ತ, ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಅಗಲವಾದಂಥ ಎಸೆನ ಹಾಗೆ ನೋ ಬಾಲ್. ನೋ ಬಾಲ್, ನೋ ಬಾಲ್. ಯಾ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಈ ಎಸೆತ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೋಹನ್ ಇವರು. After the completion of first delivery in the second over, scoreboard moves to 7 for the loss of 0. Sharad coming for the third time. So again, completely beaten by the batsman, and no run scored. No run has been given by the bowler. So far, 7. So situation is under the control by the team. Chhatrapati. ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 9 ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ 9 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 27 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಫಾರ್ ದ 4th time bowling from the round stick for the batsman, and a successful ball by the bowler Sharad, and it's completely beaten by the batsman. So no runs scored in the 4th ball, and Sharad coming for the 5th time. Uttamadanta Esuda completely beaten. Ball is back into the bowler. ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, the last delivery of the second over. So Sharad is bowling the last delivery, and so far everything is under control for brothers Kalleri, and completely beaten, and appeal for stumped, and umpire has given. ಸ್ಟಂಪ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ. ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 27 ಅಂಕದ ಗುರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. So far it's a moral victory for brothers Kalleri. They have to just defend 27 runs from the 6th delivery. Lohit bowling the last delivery of the innings for brothers Kalleri. And the target is 27, 6 to go, 27 to score. First delivery, and it's a wide. An extra has been even given by the bowler. So with this, the scoreboard moves to 9 for 1 after second over.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ANB ಅಲಂಕಾರ್ ವರ್ಸಸ್ VRP ನೆಲ್ಯೋಟು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Bowler coming for the first time again. The first ball has been completely beaten by the batsman. So far, 2 extras is given by the bowler. So with the 2 extras, the total scorecard shows 10 for the loss of 1 wicket. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ. ಈಗ ನಡೆದಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕೆಯಲ್ಲಿ VRP ನೆಲ್ಯೋಟು ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. So after the completion of 2 balls, score moves to 12 for 1. So we have a huge score as a target for the batsman. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14 for the loss of 1 wicket. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಂತ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 for the loss of 1 wicket. Lohit coming from over the wicket for the 5th time in this over. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ 1. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಲೋಹಿತ್ ಅವರಿಂದ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ, 19 ಅಂಕದ ಗುರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಈ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಹ್ಯಾಸ್ won this match by 18 runs, a huge margin of 18 runs. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ANB ಅಲಂಕಾರು ಹಾಗೂ VRP ನೆಲ್ಯೋಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ANB ಅಲಂಕಾರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ANB ಅಲಂಕಾರು. ತಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ANB ಅಲಂಕಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ VRP ನೆಲ್ಯೋಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುನೀತ್ ಅಲಂಕಾರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಗೌಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಥಬೀದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಇದರ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ANB ಅಲಂಕಾರು ವರ್ಸಸ್ VRP ನೆಲ್ಯೋಟು. ANB ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರೀಸ್ಗಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಲ್ಯೋಟು ತಂಡದ
ಬೌಲರ್ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾರಾನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ನೇಲಿಯೋ 2. So this is the second match for BRP Nelio 2. So they have won their first match of Rathabeedi Premier League Season 3. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಲೋಹಿತ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅವರು ತಮ್ಮು ಕಲ್ಲೇರಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮು ಕಲ್ಲೇರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ತಮ್ಮು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ ಫಾರ್ being a partner in the commentative box till now. So that the present match is going on between batsman name please. extra player balana pudar gotta buji mulu Smaran, yes, thank you. Smaran and Charan on the crease. A dot ball again. Again, Tarnath. A lovely stroke down the ground. Towards the long off reach, and there is a protection in the deep. A great return as well. Single collected and conceded. With that single strike has been rotated. Brings back a left arm batsman, Mr. Charan, onto the striker end. On the bowling department, well-known bowler. Jersey number 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ SS ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಸ್ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. A scorecard shows 2 on the board in the progress of the first over. 4 balls has been completed now for the 5th time. Mr. Tarnath coming right arm around the wicket. Lovely delivery. Excellent swing of the bat down the leg side. A bit of fumble by the fielder there. Fielder making a mistake, but batsmen are not quite quick between the wickets to grab those extra runs. So that with that a single again strike has been rotated. Previous match man of the match awardee ತಮ್ಮು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಯಸ್ scorecard shows a 10 on the board. The scoreboard shows 11 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. After the completion of the first over, scorecard shows 11 on the board.
Smaran and Charan are the opening star batsmen. The scorecard shows 12. Sorry, 11. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ರೋಹಿತ್ is the new bowler into the attack, right arm over the wicket, crossing the umpire. A lovely delivery, clean him up, clean bowled. Umpire gives it as out so that first fall off wicket, sorry, second fall off wicket in the form of clean bowled. Scoreboard shows 12. Now for the third time. Excellent delivery, good shot as well. Mission Loki gently pushes a bit towards the leg side reach, in single completed and added to the scorecard as well. With that addition of single more run, again strike has been rotated. Rohit in the bowling end. Here comes Charan, trying for the big hit down the leg side. A bit of fumble by the fielder there, could not collect that ball, but the man in deep collects the ball well, so that returns back well. Good running between the wickets as well. So that's couple of runs added to the total account with that addition of a couple of runs. Scoreboard shows 15 on the board after the completion of 1.4 overs. Last 2 deliveries remaining. Now for the 5th time. Excellent delivery. Batsman again trying to hit it down the leg side. No connection. One more dot ball. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 15 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 15 on the board. Excellent shot down the leg side. This time there is a protection in the deep. Good fielding performance. A bit of chance for the run out. Yes, umpire gives it as out, so that's one more fall off wicket in the form of run out and an addition of single more run to the scorecard as well. ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚರಣ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 29 ಗಣೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. The scoreboard shows 16 on the board in the progress of the after the completion of the second over. Scoreboard shows 16 on the board for the loss of 2 wickets. Still 6 more deliveries left in this first innings. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬರುತ್ತಲುವಂತಹ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ನೇರವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 17 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಮತ್ತದೇ ತೀರ್ಪು, ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೇನು ಲೋಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 18 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 18 on the board. A lovely delivery, great bowling performance this time.
No connection whatsoever. Excellent comeback by the bowler here. Aditya once again crossing the umpire. Lovely delivery this time in the form of leg byes. Good running between the wickets. One more run added to the scorecard as well. ಉನ್ನಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 19 19 on the board. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇವರು ದಾಳಿಗಾರ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ಆದಿತ್ಯ ಟು ಲೋಕಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬಂತಹ ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ಅಂಕ, ಅರ್ಥಾತ್ 21 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ 18ರ ಮುಂದೆ. 18 to go, 21 runs required. So that coming back to the equation, the target set down here is 21 out of 18 deliveries. Just 3 runs away from the ball to ball. 18 to go, 21 to get. I request the team official to continue the match as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಲೇಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SS ಕುದ್ಮಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ JFS ಅಲಂಕಾರ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony. SS ಕುದ್ಮಾರು ಅದೇ ರೀತಿ JFS ಅಲಂಕಾರು ಇತ್ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, Deepu is a new batsman in the striker end. Bowler name Rakshit Ismail. First ball goes as a wide ball called by the umpire, so that an extra to start the second innings. Not so good start for the bowler here. A lovely delivery. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಟ. ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1+1 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಊಟಿಗಾರಿಕೆ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ
ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 21 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಟ. ಜಂಟ್ಲಿ pushes away towards the offside region, collects the single comfortably so that with that single again strike has been rotated. Brings back Mr. Tarnath onto the striker end. A well-known all-round player here, Mr. Tarnath. ರಕ್ಷಿತ್ ಟು ತಾರ್ನಾಥ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ತಾರ್ನಾಥ್ ಇದೀಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ RPL ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. A gently sensible cricket this is by this batsman, converting singles very smartly, rotating the strike. This is the kind of batters required for these kind of total targets. A try for the big hit this time. Tarnath goes for the big hit. And ball is sailing over the fence. A magnificent hit. Excellent timer of the ball. The placement was perfect as well. The ball is sailing over the boundary line so that maximum collected. 6 more runs added to his account as well as team account. With that addition of 6 more runs, scoreboard rises away into 12 on the board after the completion of 5 deliveries. So that last single delivery remaining in this first over. Already too expensive. He has to bowl a dot ball in this last over. Last delivery in fact. Full toss delivery. Choosy full toss. So batsman striking it very hard. The result is the same. One more maximum, consecutive maximum to end over number 1 with that stylish maximum. Over number 1 comes to an end after the completion of the first successive over. Scorecard shows 18 already. 21 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 18 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ತನ್ಮುಖೇನ ಕೊನೆಯ 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 to go, 3 to get. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, SS ಕುಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣೆಚುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಾಗಿ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Rachu is a new bowler into the attack. A good shot down the leg side this time. Single couple of bounce carried by the fielder. Good running between the wickets. Again couple of runs added to the total, and this match has won by the team, won by the batting team. Congratulations to the winning. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. SS ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಣೆಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SS ಕುಮಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆಚುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. VRP ನೆಲ್ಯೂಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು. ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ನಾಣೆಚುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. VRP ನೆಲ್ಯೂಟು ವರ್ಸಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು. Both team captains please come near the mic point for the tossing ceremony of the upcoming match. JFS Alankar, you have won the toss. We are waiting for your decision.
Yes, JFS Alankar have won the toss and they have elected to field first. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ದಾಂಡಿಗಾರರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಅಜಿತ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಇದೀಗ ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ತಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆಚುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. VRP ನೆಲ್ಯೂಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು. ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣೆಚುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆಚುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಣೆಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ SS ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ VRP ನೆಲ್ಯೂಟು team captain, please come near the mic point for the tossing ceremony. The team captain from the side, Warrior Sharavuru, is waiting for you. Yes, back into the match. Umpire calls it as white ball straight away. The first delivery goes. Ball on him. Shashank. What a hit! Excellent fielding performance inside the 30-yard circle. That was a quick call for the single, wherein direct hit was required. As required, that fielder hits the target, so that first fall off wicket in the form of run out straight away. First wicket has been falled from their team. Another new batsman into the crease in place of the dismissed batsman. Mr. Pranam walks into the middle. The scorecard shows just one on the board for the loss of one wicket. Both new batsmen in the crease here. Trying for the hit down the leg side, not so good connection, but batsmen this time are very quick between the wickets. Good understanding between the batsmen there, so that single added to the scorecard with that addition of single. Strike has been rotated. Another new batsman on the striker end now. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಟ, gently pushes away down the offside region, so that one more run collected. Sensible cricket from the batsmen here. Trying for the big hit this time, not so well connected by the batsman, but still manages to collect the single run by gently pushing down the leg side. So that again strike has been rotated. Again the bowler, jersey number 18, coming right arm over the wicket to the right arm strike batsman. Again trying for the reverse hit, not so good connection again inside the 30-yard circle. That fielder is very quick there inside the 30-yard circle, so that returns back well. One more single run added, so that with that addition of a single more run, over number 1 comes to an end after the completion of this
ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 5 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5 ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. Sorry, 6 on the board. This time, chance for the run out. A quick call. Umpire gives it as out. bowler name. Jaya is the new bowler here. So that Pranam departs to the pavilion and another new batsman into the crease. Jersey number 19. Batsman name Rohit walks into the middle. Jaya is the bowler here. Jaya to Lohit. Coming right arm over the wicket. Lovely delivery. Right on the block hole. In the form of leg bias again. Single more run added to the total account. With that addition of single more run, scoreboard shows 7. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ white ball called by the umpire. 1+1. 2 more added. Scorecard shows 9. Trying for the reverse hit this time inside the 30-yard circle. Couple of pounds carried by the fielder. Again, 1 more run added. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೆಜ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆತ್ವದ ಓಟಿಗಾರಿಕೆ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ. They are dealing it with singles here. Scorecard shows 12. Sorry. Last delivery remaining. Lovely delivery. Bit of fumble by the keeper behind the sticks. So that with that dot ball over number 2 comes to an end after the completion of second successive over. Scorecard shows just 12 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 6ರಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ Chetan. Yes, thank you. Chetan is the new bowler into the attack to the strike batsman Lohit. Mr. Chetan coming right arm around the wicket to the strike batsman Lohit. Sorry, Munna is the new bowler into the attack. A lovely delivery, excellent bowling performance, quick pace variation bowling performance by the bowler, but the mistake was behind the sticks by the keeper, so that 1 run added
with that addition of a single more and scorecard shows 13 on the board. This time again trying for the big hit, no connection at all. Still manages to grab those runs so that one more single run collected and added to the scorecard. Scoreboard rises away into 14 on the board. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಲೋಹಿತ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುನ್ನಾ. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳು ಎಸೆತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಇದೀಗ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ into the crease, the hero of the previous match. A lovely delivery this time. This time the keeper makes a mistake behind the 6, I guess. So umpire calls it as wide ball as well. 1+1, couple of runs added to the scorecard. 16 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ನೋಡಿ. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20ರ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2.4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದೀಗ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನೋಜ್. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. Umpire gives it as out as well, so that scoreboard still stuck at the same figure. Just 20 on the board after the completion of 2.5 overs. So that last single delivery remaining in this first innings. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 20 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ in the crease, Mr. Sohan. For the last time, bowler has to continue his spell, coming right arm around the wicket. Lovely delivery, great bowling performance. This time again the mistake from the behind the sticks. The keeper making mistake. So that a single more run added and a wicket to end the first innings. After the completion of the first innings, scorecard shows 21 on the board and total 22 is the target for the team to win this match. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. The target is 22 out of 18 deliveries. In the previous match, they have restricted the batsman. The target they set that they were set was 25 out of 18, but they had restricted the other team. Let's wait and watch how these bowlers can bowl in this present match as well. The target is a bit lower than the previous match. The target is 22 out of 18 deliveries.
18ರ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. I request that batsmen, both the batters, please get out of the field as soon as possible. We are short of a time. Still lots and lots of matches to be held in this ground. We are well short as per the schedules. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. VRP ನೆಲ್ಯೂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಕರ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Bowler name? Pranam, thank you. Pranam is the bowler into the attack to bowl the very first delivery of the first over to the strike batsman Karunakar. Pranam to Karunakar. A lovely delivery, excellent swing of the bat by the batsman, finds the fielder in the deep. Excellent caught by that fielder there. Grabbing that opportunity very well. Excellent safe hand as well, so that straight away the first delivery has been converted into the wicket. Excellent start for the bowling team here. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕರುಣಾಕರ್ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮನೋಜ್ ನಾಗಮನ 22 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ. A great start for the bowler here, Mr. Pranam, starting pretty well, coming right arm around the wicket to the strike batsman. Excellent delivery, great pace bowling performance by the bowler. Now again Pranam. Excellent delivery. Good running between the wickets as well. So that an account has been opened for the batting side in the form of buys one more run single added. So that an account has been opened for their side. Scorecard shows 1. Excellent delivery, trying for the sweep shot and not so well timed, so that thick edge. Scorecard shows 2, ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಆಟಗಾರನಿಗೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ. ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರನ್ ಔಟ್, ಸೊ ದಟ್ another man departs between the wicket. Single completed. Settles down for the single. What a hit, excellent swing of the bat this time, but straight to the hands of the fielder. Fielder making no mistake.
Excellent grab. So that one more fall off wicket. Over number 2 comes to an end after the completion of the second over. Scoreboard shows 9 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 to go, 13 to get. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. The batsmen are under pressure here because the best 2 overs has been completed. Still 6 more deliveries left. Last match hero, Mr. Shreyas, I guess. Shreyas is the new bowler into the attack to bowl the last over of this match for the first time. Right arm over the wicket. Excellent delivery, slower delivery. Batsman is completely beaten. Batsman struggling to get runs. This kind of dot ball would make them into the pressure, would bring them in fact into the pressure, because the last 5 more deliveries left. Still 13 more runs required. 5ರ ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಪಟ್ಟರು ಖಂಡಿತವಾಗಲು. ಅಲೆಕ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಥ್ರೋ, ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮಿಂಚಿದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಿಕೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ವೇಗವಂತೂ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4 to go, 12 to get. What a match, what an exciting match this is turning out to be here. All credits goes to the bowlers here. Bowlers are dealing it pretty well, because not so big score on the total scorecard they have set down, but here the bowlers are very well creative bowlers, variation bowlers. Look at the delivery, slower pace, chance for the run out this time. A bit of fumble by the keeper, but still manages to grab that wicket in the form of run out. One more man departs to the pavilion and consecutive fall off wicket, bringing pressure for the batting team here. Scorecard still shows the same figure, just 10 on the board. Still 12 more runs required out of the remaining 3 deliveries. ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್. 3 to go, 12 to get. Excellent delivery. No runs added again. Another dot ball. Excellent bowling performance by this man, Mr. Shreyas. Doing his job pretty well here. Contributing as much as possible from his end. Consecutive dot balls. He's not giving any chance for the batsman to grab those runs. He's pretty good in his slower deliveries. This time again, one more dot ball. What a spell this has been for him. In the previous match as well, he has bowled an excellent spell in the last over. Same repeats here in this current match as well. What an over this has been for him. Only couple of runs conceded out of the 5 deliveries. Last delivery remaining. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. Shreyas to try for the big hit this time. Lofted shot over the mid-on region. Good collection by the keeper. 1 bounce carried by the fielder, in fact, sorry. So that this match has been won by the team.
ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಿದಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ VRP ನೆಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು. ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SSA ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ. ಇತ್ತಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. SSA ಅಲಂಕಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. VRP ನೆಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು ತಂಡ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರಬೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Brothers Kalleri, team captain, please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. We have the captain from the side, SSA Alankar, who is waiting for the tossing ceremony of the next match. Yes, the opening star batsmen from the side, Warriors Cheruvuru, are already walking into the middle. On the one hand, man in form, Mr. Puneet, who has all the capabilities in him of hitting the maximums and rotating the strike, as well as along with him on the other side, Mr. Sachin joining him in the crease. Wherein on the bowling end, the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over of this innings, Mr. Taranath. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ ಆಲೇಟಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪುನೀತ್ ಅಲಂಕಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಾರನಾಥ್. ಎರಡು ಅನುಭವಸ್ಥ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ Taranath to Puneet for the first time in the first over. Right arm around the wicket to the right arm strike batsman crossing the umpire. A lovely delivery, what a pace, excellent bowling performance, not giving any chance, a perfect line to ball in the underarm cricket. The batsman Puneet trying to hit it down, but no connection whatsoever now for the second time. Mr. Taranath continuing. Lovely delivery, look at the pace, look at the pace of the bowler, adding the pace for each and every delivery, accelerating the pace. Jersey number 2 Tarnath, quick and perfectly bowled. Now again for the third time. Excellent delivery, again trying for the big hit, no connection, thick edge, but still manages to grab that single run so that an account has been opened for their side in the form of single. Strike has been rotated, brings back Sachin onto the striker end. The strike has been rotated and change in the left and right hand combination of batsmen will definitely be a struggle for the fieldsmen in the fielding team.
they has to change their fielding restriction for each and every ball. ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಾರನಾಥ ಇದೀಗ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತನ್ಮುಖೀನ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿಲಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲು 2 ಆಟಗಾರರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾರನಾಥ್ ಒಂದೆಡೆ, ಸಚಿನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ to end over number 1. What an excellent start for the bowling team here. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಎಸೆದಂತಹ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. So that excellent start for the bowling team. Still 2 more overs left. Let's wait and watch how much this batsman can collect runs to the total, because both capable hard hitters are in the crease. Mr. Puneet now in the striker end, in the non-striker end, Mr. Sachin. The bowler getting ready to bowl the very first delivery of the second over. Rohit is a new bowler into the attack. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಫೆನ್ಸ್. 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೀಗ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಯಾಕೋ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಂಡುಗಾರ ಎದುರಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ತಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 7 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. Excellent delivery, a lovely piece of comeback by this bowler, not giving any chance this time. No room for the batsman to hit it. Excellent comeback by the bowler as well. Lovely shot, driven away hard, well fielded by the fielder, only single conceded. ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂತಹ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅಲಂಕಾರ ತಂಡ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಜ್ಜನಿರಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಒಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ. ಸಚಿನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 8ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Four balls completed, last 2 deliveries remaining. What a hit, excellent swing of the bat this time, excellent placement, excellent drive as well by that fielder, but bit short from that fielder.
ball is sailing over the fence. So that one more maximum added. Lokesh faced the very first delivery, straight away hammered even bigger, so that 6 more run added to the account. Scorecard rises away into 14 on the board. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೀನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಕಂದ್ಲಾಜೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ಟ ಬೌಲರ್ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ಟ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು Lovely delivery, excellent piece of bowling performance by this bowler here. Right on the money. A great line to ball for the right arm batsman. Bowler coming right arm over the wicket. Bowling onto the mark, so that not giving any opportunity for the batsman to grab that extra run. Again, bowler coming right arm over the wicket to the right arm strike batsman. Excellent stroke this time, but not for the big one. Again, strike has been rotated only for single. With that addition of single more run, scoreboard rises away to 16 on the board after the completion of 2.2 overs. Still 4 more deliveries left for the third time. Lovely delivery, magnificent bowling performance. No runs added, not giving any chance. Puneet this time struggling to get runs. The scoreboard shows 16 on the board. Oh, again trying to hit it down, but coming couple of steps forward. Quick running between the wickets. Bit of fumble by the fielder there. Not so good side for the fielding team, because the most importantly brings back Mr. Puneet onto the striker run as well. Couple of runs added in the form of adding couple of runs. Scoreboard rises away into 18 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Again trying for the big hit, no connection. Excellent running between the wickets. Single completed, calling for the second run this time. Sacrificing the wicket of the non-strike batsman, because trump card batsman has to get the strike here. A maximum ball that Puneet will face. There are chances of hitting the bigger ones. Let's wait and watch. A full toss delivery, again trying for the big hit, this time down the leg side. Good running between the wickets, trying for the second run again. Running very hard. Again calling for the third run. This time couple of runs added to the scorecard, and over number 3 comes to an end. In fact, the first innings comes to an end with that single run. Scorecard shows 21 on the board, and 22 is the target set down out of 18 deliveries. 18ರ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
Yes, coming back to this match. The target set down here is 22 out of 18 deliveries. 18ರ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 18ರ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಇದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಚಿನ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿಲಾಡಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಚೀಕಿ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಓವರ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಹೊಡೆದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕೂಡ ತನ್ಮುಖೇನ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 2 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಂಕಿತ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಅಲಂಕಾರ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Trying for the big hit down the leg side. Good running between the wickets. Some again single collected. A single added to the scorecard. Scoreboard shows 4 on the board. Tadadottu ಮತ್ತು 4. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ರನ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ರವರ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ 18 ಅಂಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. 1 bounce, a couple of bounce carried by the fielder. A good fielding performance by the fielder there. Great return as well. Over number 1 comes to an end with that single. So that after the completion of the first successive over, scorecard shows 5 on the board. So that the total target set down was 22 out of 18 deliveries. Now after the completion of 6 deliveries, the scorecard shows 5 on the board. So that in fact out of the remaining 12 deliveries, the required run is 17 out of remaining 12 deliveries. 12ರ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಅಲಂಕಾರ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರದರ್ಶಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿರಿ. Lovely delivery. Excellent bowling performance by Mr. Puneet, not giving any chance for the batsman. This kind of dot balls are very much required in this heat of the moment. This over will decide whose our match it might be.
A good running between the wickets, chance for the run out. Loud uphill comes from the fielders as well as bowler himself. But umpire is unmoored as well as the batsmen are very comfortably reaching the crease, so that with that addition of single more run, scorecard rises away into 6 on the board, and also most importantly a strike has been rotated, brings back Nitin onto the striker end. Oh, crazy. What a shot, but straight to the hands of the fielder. Fielder making no mistake inside the 30-yard circle. One more fall off wicket. Lovely shot, excellent swing of the bat, but this time finds the fielder. The shot was perfect, but the distance differs. Not finding his distance, so that hat-trick wicket has been taken by Mr. Puneet for the first time in the history of this tournament. What a... hat-trick chance for the bowler, Mr. Puneet. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6ರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೀಗ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪುನೀತ್ ರವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಅಂಕ. This time again Puneet, a lovely delivery, excellent piece of delivery to ball for the left arm batsman, not giving any room for the batsman to collect those runs. What an over this has been for their team. Only conceded single run and grabbed 3 main wickets of their team. Excellent over comes to an end. Excellent spell by Puneet Alankar. He has done his job for his team. These kind of bowlers are required for the team whenever necessary, so that the equation is completely changed now. Now the scorecard shows just 6 on the board. So that out of the remaining 6 deliveries, still 16 more runs required. 6ರ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 to go, 16 to get. Trying for the big hit this time down the ground. Man coming underneath it. Excellent try, but could not grab those catch. Oh, bit of fumble here. What is this happening? A bad throw. A couple of runs added as well. 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ
ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓರ್ವ ದಂಡುಗಾರ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 8 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಉಳಿದಂತಹ 5ರ ಮುಂದೆ 14 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇದೀಗ ದಾಳಿಗಾರನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ನತ್ತ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 11 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. Lovely delivery, excellent crazy bowling performance by this bowler after conceding those couple of runs. Again quickly comes back very strongly. Another dot ball. 3 balls completed, last 3 to go here. 11 more runs required. A lovely delivery, thick edge, a chance for the caught bowler. Completely beaten with the batsman. 2 to go, 11 to get, so that a couple of big hits required for the batsman. What a delivery, what a pace bowling performance by this young talent. Jersey number 21, Mr. Kaushik. Very good delivery, very talented boy here for the last time. Excellent swing of the bat. This kind of hits was required in the previous deliveries. But this is too late for him, so that finishes off in style, but still this match won by the team. Warriors Sharavuru, congratulations for both the teams for playing this match. And moving on to the next match to be held between SSC Alankar versus Brothers Kalleri. The toss has been won by the team SSC Alankar, and they have elected to field first as soon as possible. Please settle down the field, and also the opening star batsmen from the side Brothers Kalleri, please get onto the field as soon as possible. We have both experienced umpires here. Yes, sir. Yes, coming back to the present match. Here comes the first delivery. Excellent swing of the bat straight away. The first delivery hammered away beautifully. Excellent timer of the ball. Batsman Mr. Low hit
on to his mark, on style, with a maximum. An account has been opened for him as well as his team. That maximum scorecard shows 6 on the board after the completion of first delivery. What a hit again, this time a luck factor again. A couple of runs again added to his account. What a magnificent batter he is, connecting pretty well. So far so good for their team. Here comes the bowler, changing the side, coming right arm around the wicket to the right arm strike batsman. This time way outside the legs, take a bit of pressure, building up here for the bowler, because already the couple of delivery was hammered by this batsman, which is creating pressure for this young talented boy in the bowling department. Jersey number 7, he has to come back strongly. He has to find his line and length here. Coming right arm around the wicket, crossing the umpire into the strike batsman, Mr. Lohit. A lovely swing of the bat, again trying for the big hit. Umpire straight away calls it as leg bias. Quick running between the wickets, between the batsmen, good understanding between the batters as well, so that a couple single more run added. Most importantly, strike has been rotated and brings back Mr. Tammu onto the strike and facing the first delivery of the first over. Mohan to Tammu. A lovely delivery, excellent piece of bowling performance. This is when you need to ball, man. This is the kind of deliveries will definitely going to restrict the batsmen from hitting the big hits. Now again, Mohan. What a hit, over pitch delivery. Batsman is sailing. What a hit, what an excellent timer of the ball. This batsman is Mr. Lohit. This is the second 6 onto his account as well as team account, with that maximum of 6 more run addition to the scoreboard rises away into 17 already. 17 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. What a magnificent innings he is building here in this current match. Last delivery remaining. Again trying for the big hit. Excellent delivery. Great comeback, so that over number 1 comes to an end with a sweet dot ball, but he was too expensive in his first over. The first over went for 17, wherein the next 2 overs, next 2 bowlers should ball excellent spell here. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಂತೂ ದಾಳಿಗಾರರಿಗಿದೆ. ಅನುಭವಸ್ಥ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಅನುಭವಸ್ಥ ದಾಳಿಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶ್ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 19 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 19 already collected in the progress of the second over. Here comes Sandesh. The batsman again trying to hit it down the leg side. There is a protection in the deep. Excellent collection and throw. In fact, great collection by the keeper Chetan Madapadi as well, so that only single conceded. With that single, again strike has been rotated, brings back Mr. Tammu onto the striker and Sandesh to Tammu now continuing his spell. Excellent driven, excellently driven this time. Couple of runs again added
again added to the scorecard with that addition of a couple of runs. Scoreboard rises away into 21 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ 22 on the board. Excellent delivery, clean him up. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. ಬೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮು ವಿಕೆಟ್. A huge round of applause by his teammates for Tammu for playing an excellent knock. Here comes the new batsman. A lovely delivery, but batsman leaving it as a white ball, but umpire is unmoved. That was a perfect line to ball. Ball. 4 balls completed. Last 2 deliveries remaining. Now for the 5th time. 22 already collected in the progress of the second over. For the 5th time, here comes Sandesh. Excellent delivery. What a ball. What an excellent ball. Excellent comeback by this bowler. These kind of bowlers are required for the bowling team, in fact, because the very first over was very expensive. Too expensive, which went for 17. Here, this bowler conceding only 5 runs in his spell. Still 1 more delivery left. New batsman, jersey number 17, Mr. Sundar, walks into the middle and joins his partner. A man in form, the opening star batsman, Mr. Lohit, still on the crease, who is waiting for the striker end, but consecutive fall of wickets struggling him to get the strike as well. So that last delivery remaining here in the second over. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ತಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೀನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ತಾರತುರಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 23 ಅಂಕ. ಅರ್ಥಾತ್ 23 has been collected in the first 2 overs, so that last 6 deliveries remaining here. The man getting ready to bowl the last over of the first innings, taking all the responsibilities on his shoulder, Mr. Chetan Madapadi, a well-known all-round player. Chetan Madapadi into the strike batsman, Mr. Lohit, coming right arm over the wicket. A lovely delivery, excellent swing of the bat, this time towards the offside edge. Couple of bounds carried by the fielder, good return as well. Excellent running between the wickets. Batsmen are very, very quick here, grabbing those extra runs very quickly, so that a couple of runs added brings back Mr. Lohit onto the striker. And now again, same bowler coming right arm over the wicket, Chetan Madapadi. Excellent delivery, great bowling performance. Chance for the run out inside the 30-yard circle. Quick fielding performance, but the throw wasn't perfect. Good collection by the bowler himself, Mr. Chetan Madapadi, so that again single more run added. Most importantly, a strike has been rotated. A big hit this time, low hit, but straight to the hands of the fielder. That was a great shot, but couldn't find the distance. Finds the man in deep, so that fielder making no mistake there. Excellent grab by him, safe hands in fact. Chetan Madapadi is finding excellent spell here, so that one more blow for their team, one more fall off wicket. Trump card batsman Mr. Lohit has to depart after playing an excellent knock. Magnificent knock comes to an end, so that scoreboard still shows the same figure, just 26 on the board. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 26 on the board. 3 balls has been completed. Still 3 more deliveries left. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಟೇಕ್ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಮತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತದೇ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ ತನ್ಮುಖೇನ ಸತತ
ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಓವರ್ ದ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೇನ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 34ರ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ. Lovely delivery this time. Chance for the run out. Not so good throw. Resulted with an addition of the single. More run. Last delivery remaining. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ತರತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 37 ಅಂಕ ಅರ್ಥಾತ್ 38 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೆಎಫ್ಎಸ್ ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಎನ್ಬಿ ಅಲಂಕಾರ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೆಎಫ್ಎಸ್ ಅಲಂಕಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಎನ್ಬಿ ಅಲಂಕಾರು. ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಎಎನ್ಬಿ ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಜೆಎಫ್ಎಸ್ ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಎನ್ಬಿ ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಎಎನ್ಬಿ ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ RPL ಸೀಸನ್ 3 ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ to Sandesh. What a hit straight away on the first delivery. Oh, bit of luck matters here. That was the direction wherein luck factors matters, so that a couple of runs collected in the first delivery. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಎನ್ಬಿ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It's coming back to the match. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Scorecard shows 3 on the board. They're chasing the huge target of 38. Umpire calls it as white ball. +1. So that 1+1 couple of runs added to the scorecard. The scoreboard rises away into 5 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5.
ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿಲಾಡಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ಮುಖೇನ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಕುದ್ಮಾರು ಸಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 100 ರೂಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹುಮಾನವಂತೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಆಟವೆಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋ 6 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. 38 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥಾತ್ ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 32 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ 16 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ ಓವರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂದೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ತಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಶ್ ತನ್ಮುಖೇನ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 12 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 12 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ 200 ರೂಗಳ ಬಹುಮಾನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಸತತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸಂದೇಶ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ is jersey number 18, I guess. Making all the difference, dealing it with maximums whenever it is required. The first 2 deliveries went for maximum when they are chasing huge target. These kind of big hits are very much required, and playing accordingly this talent. Now again, bowler has to come back strongly. Jersey number 29 coming around the wicket. What a delivery. This is the strong comeback by the bowler. Even if he have conceded couple of maximum, but still manages to grab his wicket, which is a good side for the bowling team. Now the trump card batsman, the opening star batsman, Mr. Sandesh, has to depart. After playing an excellent knock, he is departing into the pavilion, and another new batsman into the crease. The man in form, Mr. Chetan Madapadi, another capable hitter. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಂತಹ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 9 to go, 20 to get. What a match, what a match, what a wonderful match we are witnessing here. 9 to go, 20 to get. A couple of big hits required here for their team. A couple of dot balls would make the difference for the bowling team. Here comes the bowler, right arm around the wicket. Big hit. No, it's a ground shot down the leg side by Chetan Madapadi. Single completed. Calling for the second round. Quick running between the wickets. Batsmen are very, very quick. What a good running between the wickets. Understanding is very perfect between the batsmen, so that comfortably couple of runs are collected and added to the scorecard as well. Scoreboard rises away into 20 on the board in the progress of second over. Again trying for the big hit, this time no connection whatsoever. A good bowling performance as well by the bowler. A single completed and the strike has been rotated as well. Brings back Ashwath onto the striker end. A full toss delivery, big hit this time. 2 declared. 1 declared.
ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ 500 ರೂಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಲಂಗಾರ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಬಹುಮಾನದ ಸುರಿಮಳೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 100 ರೂಗಳ ಘೋಷಣೆಯಂತೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಂತೂ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಬೌಲರ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 taking all the responsibility to bowl the last over for the first time. Right arm over the wicket to the right arm strike batsman Chetan Madapadi. We are waiting for the decision of the umpire. Umpire calls it as no ball, I guess. Yes, thank you. 1+1. Couple of runs added to the total as well in the form of extras. 24 on the board. They are chasing the target of 38, so that last 14 more runs required. After 14 more runs required out of the remaining 6 deliveries. ಉಳಿದಂತಹ 6ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತಾರ ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 30 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 to go, 8 to get. What a magnificent batting performance this has been by the team, batting team. They are grabbing those opportunity because the first over went only for 6. But the upcoming deliveries went for huge runs. Again, a big hit down the leg side. What a connection. What an excellent timer of the ball this batsman is. Whenever it is required, he is playing an excellent knock. Huge applause from the viewers of this match. The spectators are enjoying the moment because they are dealing it with maximum. So that last 2 more runs required for the winning of this match. ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ dot ball. Excellent comeback by the bowler as well. A neck to neck match here going on. What a turn up. Oh, excellent shot this time inside the 30-yard circle. Fielder making a mistake. A single completed, calling for the second run, which was not necessary, but still manages to get that single with that addition of single more run. Scoreboard shows 37 on the board, so that last 1 more run required out of the remaining 2 deliveries. 2ರ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 to go, 1 to get. Batsman name? Sudhakar, thank you. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು 38 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಾಟ್. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು
SSC ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆಡಿದಂತಹ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. Yes, the present match to be held between JFS Alankar versus ANB Alankar. The toss has been won by the team ANB Alankar and they have elected to field first. As soon as possible, please set down the field and the opening star batsmen, please get ready. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಥ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಾವು ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಘೋಷಕರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. JFS ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ANB ಅಲಂಕಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SSC ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಕುದ್ಮಾರು. ಇತ್ತರದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ SSC ಅಲಂಕಾರ್ as well as SS ಕುದ್ಮಾರು. Please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. Batsman name please. Karna and Harshit are the batsmen getting ready on the crease. Harshita. Rakshit on the bowling end. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿ. ಒನ್ ಶಾಟ್, ಒಂದೇ ರನ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನತ್ತ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಟಗಾರರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಅಂತೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರನ್ ಔಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್. What a delivery, excellent bowling performance, quick pace bowling performance by Charan. Leg bias ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. A single run collected in the form of a leg bias. Excellent delivery, equally well played by the batsman. Towards the long on region, good fielding performance by that fielder in deep. So that great return. With that return, a single more run added and strike has been rotated as well. Excellent delivery, again completely beaten by the batsman there. No runs conceded. Scorecard still shows the same figure, just 7 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಇದೀಗ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. For the 5th time. This time way outside the legs, the umpire straight away calls it as white ball. One more extra run conceded with that in the form of extra run. A scoreboard rises away into 8 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನತ್ತ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, 1 ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆ. Trying for the big hit down the leg side. That's a ground shot. A couple of pounds carried by the fielder. Over number 2 comes to an end with that single. So that the scorecard shows 10 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಜಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇತ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಲಾಭ Excellent delivery. No runs added. Great start for the 3rd over. Dot ball to start the 3rd over. Now for the 2nd time, full toss delivery, thick edge, ball is in the air, chance for the cut out, a man coming under needs it, takes it comfortably. Excellent safe hands by that fielder, making no mistake. A fall off wicket in the form of cut out. Scoreboard still shows the same figure, just 10 on the board.
Chetan is the new batsman trying for the sweep shot. No connection whatsoever. A good work by the keeper himself, so that in the form of leg byes conceded one more runs. With that addition of single more extra, and scoreboard rises away into 11 on the board in the progress of the third over. What a hit, a good shot, but not finding the distance. Finds the man in the long off region. Fielder making no mistake, so that one more fall off wicket. In the form of caught out, still the scoreboard shows the same figure, just 11 on the board in the progress of the third over. Already 4 balls has been completed, so that last 2 deliveries remaining in this first innings. Prathama innings in a ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. Trying for the wicket down the leg side. Oh, fumble by the fielder there in deep. Fielder making mistake, resulting costly run for the team here. So that 4 more runs added to the total account. With that addition of 4 more runs, scoreboard rises away into 14 on the board in the progress of the last over. Still 15 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್. Again trying for the big hit, lollipop delivery, but fails to connect the ball, so that with that over number 3 also completes. The first innings comes to an end after the completion of the first innings. The scoreboard shows 15 on the board and 16 is the total target. 15 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ 16 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ANB ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ. SSC ಅಲಂಕಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ SS ಕುದ್ಮಾರ್ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SS ಕುದ್ಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SSC ಅಲಂಕಾರ್. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. The target is 16 out of 18 deliveries. 18ರ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಚರಣ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SS ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ SSC ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I request the team captain from the side SS Kudmar, please come near the mic point for the tossing ceremony, as SSC Alankar team captain is waiting for you here.
Shashank is the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over. And in the striker end, Mr. Smaran. Shashank to Smaran for the first time, coming right arm over the wicket to the right arm strike batsman, chasing the target of 16. Excellent delivery, quick pace bowling performance. Great start for the bowler here in this second innings. Starting with the dot ball. These kind of consecutive dot balls are required for them, as the total target is not so big. Such kind of deliveries is required. He's continuing a good spell here. Couple of deliveries bowled by him, which is converted as a dot ball. Such kind of line is required for a trump card opening star bowler. Here comes again. A great delivery this time, cleaned him up. A couple of delivery went for the dot ball. The very next ball cleaned him up, wherein 3 balls completed. Not a single run has been conceded by him. Grabs a wicket of this opening star batsman, so that Smaran has to depart to the pavilion, and another new batsman, jersey number 7, Mr. Loki, walks into the middle. A single collected, so that an account has been opened for their side. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಎಸ್.ಎ. ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Excellent shot. What a connection this has been by the batsman, Mr. Charvan. Lofted shot. That was a choosy full toss for the batsman, which has grabbed very beautifully. Excellent connection. Sweet timing of the ball by this batsman. 6 more added to his account as well as team account. With that addition of 6 more runs, scoreboard rises away into 7 on the board for the loss of 1 wicket after the completion of 5 deliveries. Last delivery remaining. Thick edge. Chance for the caught out inside the 30-yard circle. Fielder making no mistakes, so that second fall of wicket. One more batsman, one more opening star batsman, in fact, Mr. Charan, has to depart to the pavilion, and so that after the completion of the first over, the scoreboard shows 7 on the board, wherein they are chasing the target of a total of 16, wherein they have collected 7 in the very first over. It means in the remaining out of the remaining 12 deliveries, 9 runs required. 9 to get out of the remaining 12 deliveries. 12 to go, 9 to get. Excellent delivery. Batsman calling for the wide ball. Umpire gives it as wide, so that one more extra run conceded. 8 required from the remaining 12 deliveries. It's choosy full toss again, but batsman fails to connect the ball, wherein a single collected, and a strike has been rotated again. A bowler Manoj. Again trying for the big hit. No connection whatsoever. In the form of declaration. Single more run added to the account as well. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್.
ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ 10ರ ಮುಂದೆ 6 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಅಗೇನ್. ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಎವರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್. ಕ್ವಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, so that couple of runs added to the total scorecard. With that addition of a couple of runs, scoreboard races away into 12 on the board for the loss of 2 wickets of the completion of 1.3 overs. Still 4 more runs required out of the remaining 9 deliveries. 9 to go, 4 to get. What a match. What a turn up. Oh, this time chose a full toss delivery. Again, one declared. So that 1 more run added to the total account. With that addition of a single more run, scoreboard rises away into 13 on the board. So that last 3 more runs required out of the remaining 8 deliveries. ಉಳಿದಂಥ 8ರ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. Sorry, last 4 runs required. Seven to go, 3 to get. 7ರ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕತುದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯ ಓಟ, ಜಿಂಕಿಯ ಓಟ, ಕ್ರೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಈ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 more deliveries left. Remaining of 6 deliveries, they require 2 runs out of the remaining 6 deliveries. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ 6ರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 15 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Scores are level. Last 1 more run required. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಗಲುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. Last run required here. Bowler again coming right arm over the wicket to the right arm strike batsman, crossing the umpire. Trying for the reverse hit, which is not a good thing, wherein finally grabs those 1 run, so that this match has been won by the team. Congratulations to the winning team, as well as all the best for the upcoming matches for both the teams as well. And also the next match to be held between SSC Alankar versus SS Kudumaru. The toss has been won by the team SSC Alankar. They have SSC Alankar team captain. Please let us know your decision as well. Awaiting for your decision. Fielding, thank you. SSC Alankar have won the toss and they have elected to field first as soon as possible. Please set down the field as soon as possible. And the opening star batsman from the side SS Kudumaru has to walk into the middle as well. And also after the match completes, the next match to be held between Warriors Sharavuru as well as Team Chhatrapati. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ.
Yes, coming back to the present match. We are witnessing wonderful matches here in this wonderful ground, which has been organized. RPL Season 3 Rathabeedi Cricketers Sharavuru well organized tournament going on here. An excellent sight for the viewers of this match to watch all over the ground. The spectators are watching all over the ground here. In fact, we have the live streaming as well on the Rathabeedi YouTube channel as well. What an excellent organized skills these organizers have. Yes, coming back to the scorer ready. Yes, scorer is ready. Umpires are ready. Bowler is already set ready. Yes, for the first time in the first over. Here comes the bowler, Mr. Sandesh, I guess. Yes, excellent delivery. Straight right on the money on the first delivery. Right on the block hole. Batsman straight away trying for the reverse hit. No connection whatsoever. Dot ball to start this first innings. On the batting hand, Mr. Ajit. On the strike end. Again trying for the reverse hit. Straight to the hands of the fielder. Finding the fielder there. There was only a single fielder, but couldn't manage to find the gap. The placement wasn't perfect. Straight to the hands of the fielder. The fielder making no mistake inside the 30-yard circle. So that first fall-off wicket here without scoring any run. Excellent blow for the bowling team here. Mr. Sandesh striking at the moment. Ball 2 deliveries. The first one went for the dot ball, but wherein the second ball, soon after that dot ball, grabs the wicket of that opening star batsman. It was great start for Sandesh here. 2 balls has been completed. Still 4 more deliveries left in this first over. This match is restricted for 3 overs per side. We'll wait and watch how the proceedings will be. Now for the third time, this bowler has to continue spell, crossing the umpire. Lovely piece of delivery. Excellent swing of the bat by the batsman. But the fielder makes a mistake that resulted with an addition of 1 more run. So that onto his mark, as well as the account of the team has been opened with that single. So that scoreboard shows 1 on the board. Lovely delivery. This time keeper makes the mistake, so that in the form of buys 1 more run added to the total account. So that with that addition of single more run, again strike has been rotated, brings back Mr. Kiran onto the striker end. Sorry, Pranam. Oh, what a hit. Straight down the ground. Will he find the distance? No, he hasn't. Finds the fielder in deep on the long on region. That was a great stroke. Long boundary. He is targeting the long boundary, but the power wasn't enough. He couldn't find the distance. In fact, straight to the hands of the fielder. Safe hands there on the long on region, making no mistake. So that 1 more fall off wicket in the form of caught out. 1 more man. Mr. Pranam has to depart to the pavilion, and new batsman onto the crease. Jersey number 19. Mr. Lohit walks into the middle in place of the dismissed batsman. So far, so good for the bowling team. Bowler Mr. Sandesh making no mistake at all. 5 balls completed, so that last delivery remaining. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ, ಪಡೆದದ್ದು 2 ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೀನವಾಗಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೀನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 bounce carried by the fielder. Excellent work by the day by that fielder, making no mistakes. Great return as well. So that over number 1 comes to an end with that single. After the completion of the first successive over, scorecard shows 3 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಟ್ಟು, ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಶ್ರಮ
ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು RPL ಸೀಸನ್ 3ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, coming back to the match. What a hit! What an excellent connection! What a timer of the ball, in fact, finding the longest distance of this ground. Another maximum added to his account as well as team account. With that maximum 6 more run added to the total account. Scoreboard rises away into 9 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಡೆಯತ್ತ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 9 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ he has to come back strongly. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ is on the pressure because as the first delivery went for the maximum. Again, umpire calls it as white ball. One more extra run conceded, so that with an extra run, scorecard is piling up a bit by bit, so that scoreboard shows 11 on the board. Only single delivery completed. Now again for the second time. A great delivery, great pace, bowling performance, excellent comeback by this bowler. This kind of bowling performance is required for the bowling team here. This is why the captain has given you the opportunity or given all the responsibility for you in the bowling restriction to bowl such kind of deliveries. Now again the bowler coming right arm around the wicket, crossing the umpire. Lovely delivery, lovely piece of delivery, excellent work behind the sticks by the keeper as well. Another dot ball, consecutive dot ball, even after conceding a maximum in the very first delivery and later on bowling couple of extra deliveries. Still the bowler manages to come back very strongly with that consecutive dot balls now for the 4th time. Lovely delivery, magnificent bowling performance, a consecutive dot ball. This kind of deliveries are required for the bowling team, wherein look at the comeback. We have to appreciate this bowler even after conceding that maximum and a couple of extras, coming back very, very strongly, coming right arm around the wicket again to the right arm strike batsman, crossing the umpire. Lovely delivery, this time away outside the off stick. Umpire calls it as white ball. This time the mistake comes behind the sticks as well. 1+1, couple of extra runs added to the total accounts. With that addition of couple of runs, scoreboard rises away into 13 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ 3 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. With that addition of 3 more runs to the scorecard, the scoreboard rises away into 16 on the board in the progress of the second over. The last delivery remaining in the second over. Excellent delivery. Batsman trying to swing down the ground, but not so good connection. So that with that single, over number 2 comes to an end after the completion of second over. Scoreboard rises away into 17 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು 17 ಅಂಕ. ಅರ್ಥಾತ್ ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳು, ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆ. ತಾವು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 500 ರುಗಳ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 33 ಚೇತನ್ ಮಡಪ್ಪಾಡಿರವರ. ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನದ ಕಿವಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಓಗೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ. Most importantly, the wicket falls down from the team. Scorecard still showing the same figure, just 17 on the board. A couple of deliveries completed in this third over. Scoreboard shows 18. Here comes the man in form who has showed an excellent performance in the bowling, and Mr. Shreyas walks into the middle. Lots of supporters cheering up for Chetan Midepadi all over the ground. This time way outside the off-stick umpire straight away calls it as white ball. One more extra run conceded in the form of extras. The scoreboard rises away into 19. A lovely swing of the bat. There was a chance for the fielder to grab that. Oh, a bit of fumble by the fielder there. Excellent running between the wickets. Batsmen are very, very quick to grab those extra runs. That's why the fielders must be so accurate when they grab that ball, because a bit of chance for the batsman, definitely they are going to collect those extra runs, so that in the form of a couple of runs added to the scorecard. Scoreboard rises away into 21 already on the board in the progress of last over. A lovely piece of delivery. Loud appeal comes behind the stakes. Umpire gives it as off. Clean him up. But this time Shreyas has to depart to the pavilion, and what an over this is turning out to be for their team. Scoreboard still shows the same figure, just 21 on the board. Already 4 deliveries has been completed. Only 4 runs conceded by this bowler Chetan, so that grabbed couple of wickets. Still 2 more deliveries left. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 deliveries remaining in this first innings. ಅದೇ ರೀತಿ lovely piece of bowling performance this time by the bowler. Good running between the wickets. Single completed, calling for the second run, but leg bites ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 23 ಅಂಕ, ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಎ ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ 18ರ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಅಂಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರನಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂಘಟಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ, ಶುಚಿರುಚಿಯಾದಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಶ್ಲೇಷ್. ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಥಬೇದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಇದರ ಪರವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಸ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್, ತಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಆಫರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ SSA ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 100 ರೂಗಳ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. SSA ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. SSA ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, coming back to the equation here, 24 is the total target set down by the team. Out of 18 deliveries, opening star batsmen can be witnessed here. The man of the hero of the previous match, Mr. Sandesh, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Pranam to Sandesh for the first time in the first over of the second innings. Lovely piece of delivery, excellent bowling performance. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. The first delivery went for a dot ball. Now for the second time, here comes the bowler coming right arm around the wicket to the strike batsman, Mr. Sandesh. A lovely hit off. What a piece of batting performance. This man targeting that over the mid-on region. What a batsman he is. That is the longest region of this ground. In fact, straight away over the ropes into the maximum. So that maximum collected to his account as well as team account. Scorecard shows 6 on the board and account has been opened for their team as well. ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ 100 ರೂಗಳ ಬಹುಮಾನವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು SSA ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. A lovely piece of delivery, equally well played by the batsman. Excellent swing of the bat. A single completed. The fielding was perfect, not so perfection in the return, but still manages to concede only single run. Here comes the bowler, Pranam, into the strike batsman, Ashwath. Excellent shot. What a shot. Ooh, excellent placement as well. Towards the long off reach, and a bit of fumble by the fielder resulted with an extra run. So that 1+1 couple of runs added to the scorecard. With that addition of couple of runs, the scoreboard rises away into a 9 on the board. Those kind of mistake from the fielders will definitely cost them heavier. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಒಟ್ಟಿಗಾರಿಕೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮುಖೇನ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಣಾಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂದೇಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ವಾಟ್ ಅ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡೀಪ್. ಗ್ರೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, not giving any chance for the batsman to grab those extra runs, so that in the form of a single more run adding to the scorecard, over number 1 comes to an end after the completion of the first over. Scoreboard shows 11 on the board. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು 11 ಅಂಕ, ಅರ್ಥಾತ್ ಉಳಿದಂತಹ 12ರ ಮುಂದೆ 13 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವರು, ಇದರ ಸಂಘಟಕರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಚಿರುಚಿಯಾದಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇದೀಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯ ಓಟ, ಜಿಂಕಿಯಂತಹ ಓಟ, ಕ್ರೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಓಟಿಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ತನ್ಮುಖೇನ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. Third ball, a lot of things happening, lot of things going in both the bowlers and batsmen's mind, because bowler is pretty good to bowl the very good line and length bowling performance, wherein the batsman is capable of hitting maximums as well. Let's wait and watch. Oh, this was the choosy full toss delivery ಆಗಿತ್ತು, ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಲೌಡ್ ಅಪೀಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೌಲರ್. We are waiting for the decision. Umpire gives it as out, so that a first fall off wicket in the form of run out. Sandesh has to depart because so that scorecard shows just 13 on the board after the completion of 4 deliveries of the second over. I mean, so the equations are coming near by near. Last 8 deliveries left here and still 11 more runs required. 8ರ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ 24 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದ್ಯಾಕೋ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನೋಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಈ ಓರ್ವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಆಟ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಬಲ್ಲಂತಹ ಓರ್ವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈತ ಅಶ್ವಥ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಟು ಅಶ್ವಥ್. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ and Ashwath, very well calculative game, so that a couple of runs to end the over number 2. After the completion of the second over, scoreboard shows 21 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ. ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಹಾಗೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು. ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ. ತ್ರೀ ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 6 to go, 3 to get. A 6 to go, 3 to get. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಿತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. The first ball is a dot ball. A great start for the last over. Excellent shot down the ground. A single completed. Settles down for the single. I request the team captain from the side, Warriors Sharavuru.
ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಮ್ಮದಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ನಾಡಚಿಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಎಸ್ ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಿದಂತಹ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂತಹ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Bowler name, please. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಖಾತೆ ಆರಂಭ.
scorecard shows 3 on the board after the completion of 3 deliveries. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಈ ಮತ ತೀರ್ಪು ನೋಡಿ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಆಟ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಅದಲು ಬದಲು ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೌಲರ್ಗೂ ಕೂಡ again Mohan into the strike batsman Puneet. What a hit, what an excellent connection, what a beautiful timer of the ball. He is excellently driven and hammered away out of the ground so that one more maximum added to Puneet's account as well as team account. With that addition of 6 more runs, scoreboard rises away into 11 on the board after the completion of 5 deliveries, last delivery remaining. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಚಾಣಕ್ಯತನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಂಡ. 15 ಅಂಕ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಓವರ್, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 15 on the board without losing any wicket. Excellent start for the batting team. Way outside the leg stick. Umpire straightaway calls it as white ball. One more extra run conceded. Umpire calls it as white ball as well in the form of white ball. Scorecard piling up to 16. Excellent swing of the bat. Down the leg side. A single completed. But only for single. Way above the way, Shami calls it as white ball so that one more extra run conceded and added to the scorecard as well. Excellent swing of the bat, cover drive shot, but only for single. With that addition of single more run, again strike has been rotated. Excellent delivery again, but this time again only for single so that ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ANB ಅಲಂಕಾರ್. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ANB ಅಲಂಕಾರ್ ಇತ್ತಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ವರ್ಸಸ್ ANB ಅಲಂಕಾರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. Trying for the big hit, not so good connection by the batsman there. And also well fielded by the fielder. Great return by him so that one more single more run added to the scorecard. With that addition, scoreboard rises away into 22 on the board after the completion of 1.5 overs.
Trying for the big hit, driven away hard down the leg side. A couple of pounds into the fence, so that 4 more run added to his account as well as team account. With that addition of 4 more runs, scoreboard rises away into 26 on the board after the completion of 2 overs. Still 6 more deliveries left. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 26 ರನ್. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Here comes the bowler getting ready to bowl the last over of this first innings, jersey number 8. Bowler name, sir. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ತನ್ಮುಖೇನ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. Bowler name, please. Bowler name. With this, 1 extra added to the scoreboard, and scoreboard moves to 31. ಮತ್ತೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಎಸ್ತ completely beaten by batsman, resulting a wicket for the team Chhatrapati. Ball. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾರಿಯರ್ ಶರವೂರು. 2.4 ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು 31, 31, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ದ 5th time, ಬೌಲರ್ coming over the wicket. Dikshit to the left hand batsman Loki. Another high delivery and is declared as a wide. With this extra, 1 more extra is added to the total scoreboard, and scoreboard moves to 32 for the 1. So back to back swing. What a lovely piece of swing, which results into 6 more runs to the
scoreboard with the addition of the 6 runs. Score moves to 38. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಹತ್ರ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು 6 ಅಂಕ. ಲೋಕಿಯವರ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ಸಿಡಿದಂತ 6 ಅಂಕ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಭದ್ರಾ ಬೊಗಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Team Chhatrapati requires 39 more from the 18 deliveries. So after the completion of the first innings, Warrior Sharauru scored 38 for the loss of 3 wickets. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಹಾಗೂ ANB ಅಲಂಕಾರ್ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಹಾಗೂ ANB ಅಲಂಕಾರು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ 13ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಹಾಗೂ ANB ಅಲಂಕಾರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. $39 ಅಂಕದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಛತ್ರಪತಿ. ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡದಿಂದ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸಚಿನ್ ಶರವರು ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ. ತನ್ಮೂಲಕ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ರವರ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 4 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ಎಸ್ತಗಾರ ಚೇತನ್. ಶರವೇಗದ ಛಲವುಳ್ಳ ಎಸ್ತಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸೆದಂತಹ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4. 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬೊಗಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟುಡೌನ್ ದಂಡುಗಾರಿಕನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಲಿಖಿತ್ ಲೋಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸಬಲತೆ ಸಿಗುವಾಗ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 6. ಸರಾಸರಿ ಓವರ್ 1ಕ್ಕೆ 6 ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶರತ್ ಎಸ್ತಗಾರಿ ಕಾಯಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಚರಣ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 7 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಷರತ್ತು ಎಸೆಯಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಶರತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 8 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಶರತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಆಗಿತ್ತು. ಚರಣ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಡಾಟ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೋಘ ರೀತಿಯ ಓಡಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರುಗತಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 10 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚರಣ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೋ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಂಡು ಆಗಿತ್ತು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚರಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಲೋಕಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಬಹಿಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 16. ಸರಾಸರಿ ಓವರ್ 1ಕ್ಕೆ 8ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. VRP ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಖುದ್ಮಾರು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ದಿನದ 14ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ VRP ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಖುದ್ಮಾರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಲೋಹಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ಮುಖೇನ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಲೋಕಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವಾಗ ಷಡ್ಕವನ್ನ ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಿ. ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿಗಳ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ. 2 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶರವೇಗದ ಎಸೆಗಾರ ಲೋಹಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಲೋಹಿತ್ ಎಸೆತವನ್ನ ಲೋಕಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಲೋಹಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 18 ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಲೋಹಿತ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲೋಕಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಿರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಿರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಲೋಹಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ 8 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಲೋಹಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಗತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 18. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಅಂಕವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಸಂದರ್ಭ ಎಸೆಯಬೇಕು ಲೋಹಿತ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಲೋಹಿತ್ ಅಮುಖೇನವಾಗಿ ಲೋಹಿತ್ ಟು ಲೋಹಿತ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕರಾವಳಿಯ ಕರಾರುವಕ್ಕ ದಾಳಿ ಲೋಹಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ಕನಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಲೋಹಿತ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಗತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಲೋಹಿತ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ರಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲೋಹಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯೇ ಸರಿ. ಲೋಹಿತ್ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಅಂಕವನ್ನ ಮಾತ್ರ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ಲೋಹಿತ್. ಎದುರಿಸಬೇಕು ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಳಿಗ ಚರಣ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಟಗಾರರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಏಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ಗರಿಸಬೇಕು. ಐದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಗಳಿಕೆ 20 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೋಹಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತಹ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4. ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಲೋಹಿತ್ ಬೊಗಸಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟವನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನ ಮುಗಿಸದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೋಜನದ ರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶರವರು ಇವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲೋಹಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಸೆದಂತಹ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 20 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಾಸರಿ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾನಿ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. VRP ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಕುದ್ಮಾರು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಡಾನಿ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾವೇನು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದ
14ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೆಚ್ಚಿಮೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. VRP ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಕುದ್ಮಾರ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಡಿಗನೇ ಸರಿ, ತಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. SS ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗಾಗಿ VRP ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SS ಕುದ್ಮಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು SS ಕುದ್ಮಾರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆತಗಾರನೇ ಸರಿ, ಲೋಹಿತ್ ರವರ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತ ದೈತ್ಯ ದಂಡುಗಾರನೇ ಸರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಲೋಹಿತ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ರಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರವೇಗದ ಎಸೆತ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಿತರವರು ಎಸೆಯಬೇಕು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ಷಿತ ಹಸ್ತಮುಖೇನ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡೆ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಂಡು ಮುಖೇನ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕದ ಮಾತ್ರ ಸಫಲತೆ ಸಿಗದಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗದಾ ಇದೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 3. ಎಸೆಯಬೇಕು ಎಸೆತಗಾರ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ತಮ್ಮು ದಂಡು ಮುಖೇನ. ಏನು ಉತ್ತರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡುವ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ನೇರ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ದಂಡನೆ, ಬೌಂಡರಿಯ ಗೆರೆ ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮು ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡು ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿಯ ರುಚಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 7 ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 7 ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ನುಗಳ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ 7 ರಂತೆ ರನ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿಗೆ 7 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು. ತಮ್ಮ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಲೋಹಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಲೋಹಿತ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿ ಕಾಣಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಣ ಹಸ್ತಮುಖೇನ ದಾಳಿ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ಚರಣ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಹಸ್ತಮುಖೇನ ದಾಳಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ
ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಣ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ. ಚರಣ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ರೈಟಮ್ ಓವರ್ ದಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ತಮ್ಮು ದಂಡು ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ದ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್, ದ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇತ್ತನನ್ನ ಹೇಳಲೇಬಹುದು. ತಮ್ಮು ದೈತ್ಯ ದಂಡುಗಾರನೇ ಸರಿ. 1 ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ, 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಷಟ್ಕ ನಂಬರ್ 1 ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಒಟ್ಟು 14 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮು ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕಾಣಸಿಗತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕೈ ಅಗಲಾಗುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ಚರಣ್, ಅದಂಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮು. ನೋಡಿ ಪವರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಹಿಟ್ ನ ಉದ್ದರಿಯಾಗತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೊಂಗಾಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮರವರ ಉದ್ದರಿಯ ಆಗತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮರವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 22 ಚೇತನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಚೇತನ್ ಒನ್ ಡೌನ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಚೇತನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ, ಕರಾರುವಕ್ಕ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗುಟ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖೇನ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 16 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ಚರಣ್. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಷಟ್ಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚರಣ್ ರವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 16 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡು ಲೆಕ್ಸಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲುಕೀರವರ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 17. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಅಂಕದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಕೂಟದ 13ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಥಬೀಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರಬೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸೀಸನ್ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸಫಲತೆ. 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 3. ಗಣೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಉತ್ತರ ಸಿಗತಾ ಇದೆ. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವ ದಾಣಿಗರು ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೋಘ ರೀತಿಯ ಓಡಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕಾಣ ಸಿಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. 2 ಅಂಕವನ್ನ ಓಡಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಅಂಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ VRC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಕೊದ್ಮಾರು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೊದ್ಮಾರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಿಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದಂತಹ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಅವರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್ ಓವರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. VIP ಅನಿಲ್ ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SS ಕುದುಮಾರ್ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಡಿ ಚಿಮಿಕಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ SS ಕುದುಮಾರ್ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ದಂಡಗಾರರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ತಾರನಾಥ್ ಒಂದೆಡೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪು ಎಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ ಹಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 6 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The first delivery went for the maximum. What a good start for this batsman here. Magnificent batting performance, Mr. Pranam. Pranam is a bowler. He has to come back strongly now for the second time. Lovely delivery, lovely piece of batting performance as well. Equally well fielded by the fielder. Great return as well. A single more run conceded and added to the scorecard. With that single more run addition to the scorecard, strike has been rotated, brings back Mr. Taranath onto the strike run. Oh, lovely swing of the bat, but no connection whatsoever. Dot ball, great comeback by the bowler, even if he concedes a maximum in the very first delivery. Brings himself back into the attack here in the first over. The bowler, Mr. Pranam, coming right arm around the wicket, crossing the umpire into the right arm strike batsman, Mr. Taranath. Once again in the first over. Oh, full toss delivery, choosy full toss. There was asking for the batsman to go for the maximum, but that is a choosy one. Batsman would definitely like such kind of deliveries where he can hammer it heavy, even he can hammer it all over the ground, because such kind of ball is called as lollipop delivery, because the batsmen are very interestingly, they will be waiting for such kind of deliveries, but he has grabbed the maximum as well. With that addition, scoreboard rises away into 13 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 balls completed, now for the 5th time. Excellent shot, excellent swing of the bat. This time that was the leg side region. Excellent work by the fieldsman there. Even this is a cricket, he plays a football. By the way, he can save a couple of runs for his team as well. Good work in the deep by that fielder. Saving a couple of runs for his team as well. Come with that addition of a couple of runs, scoreboard rises away into 15 on the board after the completion of 5 deliveries. Now for the last time, lovely piece of delivery, equally well played by the batsman. Great collection by that same fielder. That shot was also towards the same direction. In fact, the same fielder returns back well, concedes only single. With that addition of single more run, over number 1 comes to an end after the completion of first successive over. Scoreboard shows 16 on the board without losing any wicket. Excellent start for the batting team here. The match is restricted for 3 overs per side, wherein still 2 more overs left in this first innings. Let's wait and watch how much these batsmen can contribute for their team as well. Here are the opening star batsmen still on the crease, comfortably taking on their marks here in the first over. So the man getting ready to bowl the second over, Mr. Puneet, who has bowled excellent overs in the previous matches as well. Let's wait and watch how much, what kind of deliveries he can bowl in this present over as well. This time crossing over the
umpire, but a lovely delivery, excellent piece of bowling performance. Great start for him in this match as well. Starting with the dot ball would definitely create pressure for the batsman. A lovely shot, excellent swing of the bat, straight down the ground. One bounce carried by the fielder, returns back well as well. But this time only for single. With that addition again, strike has been rotated. Batsman Deepu trying for the big hit down the leg side, but again this is a ground shot. Again a single bounce carried by that fielder, good return as well. Only single conceded. They are dealing it in this over with singles because they know how important this bowler is. This bowler has all the capability of variation, bringing up all the variation required for the batsman to restrict them. Oh, look at the swing, look at the shot. What a huge connection, what a beautiful, magnificent timer of the ball is Mr. Taranath, driven away even higher and above the boundary lines for the maximum. So that 6 more added to his account as well as team account. With that addition of 6 more, and scoreboard rises away into 24 already after the completion of 1.4 deliveries. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಟನೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್, ಬಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್, couldn't find the distance as well, so that resulted with a wicket, first fall off wicket in the form of caught out. Mr. Taranath has to depart to the pavilion, and scoreboard shows 24 on the board for the loss of 1 wicket. Last delivery remaining of the second over. Oh, catch it was the call, but ball lands in the safer region. Just falling a shot from chance for the run out. What is this happening here between the batsmen? No understanding at all. The strike batsman was not in a mood to grab that run, but somewhere the understanding fails, which has been resulted costly for their team here. Soon after the wicket of Taranath, here comes the misunderstanding between the batsman, which is resulting with a run out, so that one more fall off wicket, which is not a good sight for the batting team, wherein the second over comes to an end after the completion of the second over. Scorecard shows 25 on the board for the loss of 2 wickets. Yes, here comes the bowler. Mr. Shreyas getting ready to bowl the very fast delivery of the third over. Let's see number 45. A lovely piece of delivery, equally well played by the batsman. Couple of bounds. Good placement as well. Quick running between the wickets. Totally an all-round performance can be witnessed here in this RPL Season 3. What a match. What a terrific match. What a wonderful tournament we are witnessing here. Rathabeedi cricketers Sharavuru organizing a wonderful tournament, RPL Season 3 here. Excellent shot down the leg side, but this time single collected. Loud appeal comes behind the sticks. The fielder as well as the keeper are appealing for the run out, but batsman was quite comfortable inside the crease, wherein no loss, and single more run added. With that addition, scoreboard rises away into 28 on the board for the loss of 2 wickets after the completion of 2.2 overs. Still 4 more deliveries left now for the third time. Mr. Shreyas continuing his spell, right arm over the wicket. Lovely piece of delivery, equally well played by the batsman. Great placement as well.
Equally well fielded by the fielder. Loud appeal comes here. Umpire gives it as out, so that one more fall off wicket in the form of run out. Batsman was struggling definitely because he was into the danger end, trying to reach the crease very hard, but finally couldn't make it, which has resulted in a run out, so that batsman walks back to the pavilion end, so that over 3 balls completed, last 3 to go. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಸ್ ಕುದ್ಮಾರ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 30 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. What a hit, what a terrific hit this is. A huge blow from the bat of this batsman. Ball is sailing over and over the ropes into the maximum, finding the maximum distance that he could gain in this delivery, so that one more maximum added to his account as well as team account. With that addition of 6 more runs, scoreboard raises away into 36 on the board for the loss of 3 wickets. 2.5 deliveries has been completed. Now for the last time he has to ball, Mr. Shreyas. So far in the tournament, in the previous matches he has showed an excellent skill, but somehow in this match 5 balls completed, last delivery remaining. Again, what a delivery. This kind of delivery was required. As I mentioned earlier, he was one of the best bowler in the previous matches, but in this present match, he was too costly, but finally ends up with a dot ball, so that wicket to end the first innings. After the completion of the first innings, scorecard shows 36 on the board, and 37 is the huge target out of 18 deliveries for the team to win this match. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. JFS ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಹಾಗೆ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ಇತ್ತಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Yes, I request the team captains from the side JFS Alankar as well as team Chhatrapati. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. Yes, coming up to the present match. First innings. What a first innings we have witnessed here. So VRP Nelly to have collected almost 36 on the board, so that 37 is a huge target they have set down here for the team SS Kudumar. SS Warriors Kudumar in fact require 37 out of 18 deliveries. Yes, I request the team captain from the side JFS Alankar. The team captain from the side team Chakravarti is waiting for the tossing ceremony for the next match. I request the team captain from JFS Alankar, please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. Sorry, JFS Alankar team captain is with us here for the tossing ceremony. I request team Chakravarti team captain, team Chhatrapati, sorry. Yes, the target is 37. The bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over, Mr. Tarnath. The batsman in the crease. Kiran and Ajit.
on the striker in Kiran. Excellent delivery straight away. Well played by the batsman towards the long on region. A single collected in the very first delivery. So that an account has been opened for their side as well, chasing the target of 37. Trying for the big hit. Excellent work by that fielder inside the 30-yard circle. Magnificent performance by that young talent inside the 30-yard circle. Trying for the big hit. This time no connection whatsoever. A magnificent bowling performance. Coming around the wicket, bowling towards the offside region. That is a good line to bowl for the right-hand batsman. Oh, what a pace. Excellent pace bowling performance, but the line differs. The line was very outside the off stick. Umpire straight away calls it as white ball. One more extra run conceded. One more extra run added to the total as well. With that addition of extra more runs, scoreboard rises away into 3 on the board. Trying for the big hit, thick edge, a straight hand to the hands of the bowler himself. Caught and bowled. So that one more first fall off wicket from their side. Prathama wicket ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣೆಚುಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Excellent delivery, a magnificent pace bowling performance. Look at the pace that he is including in that delivery. No chance whatsoever to pick that ball for the batsman. Lovely delivery. What a bowling performance. What an excellent bowler he is. Over number 1 completed. So that after the completion of the first over, scoreboard shows just 3 on the board. They are chasing a huge target of 37. They have to collect more runs in the initial stages, but this so far the first over didn't go as per their requirement, because only 3 runs has been collected in this first over. Still 2 more overs left. So that 34 more runs required. 12 to go, 34 to get. A huge target has been settled down. Here comes the bowler for the second over, Rohit. What a hit. What a magnificent hit. Excellent shot. This has been by this batsman down the leg side, reaching over the ropes into the maximum. Try करने की कोशिश, लेकिन बॉल गेंद से बाहर से निकला. रोकने को कोई मौका नहीं था. सीधा सीमा रेखे के बाहर से छक्का. Scorecard shows a 9 on the board for the loss of 1 wicket. Trying for the big hit this time. Not so well connected by the batsman. Still manages to get that single collected, and also strike has been rotated. Scoreboard shows 10 on the board for the loss of 1 wicket after the completion of 1.2 overs. Still 4 more deliveries left here now for the 3rd time. Trying for the big hit towards the long off region. Excellent fielding performance. 1 bounce carried by that fielder. Returns back well as well. Only single conceded. Singles will definitely not make the batting team towards the winning of this match. This time chance for the run out. The batsmen are very quick between the wickets, so that manages to grab that quick single. With that addition of quick single, scoreboard rises away into 12 on the board for the loss of 1 wicket. Still 25 more runs required out of the remaining 8 deliveries. Required run is just above 18 per over, which is a huge target.
Excellent delivery, magnificent bowling performance, not giving any chance for this batsman to grab those big hits. The first delivery went for the maximum, but later on, look at the bowling performance by this bowler. A perfect line, a perfect speed, excellent ball. Great delivery again. Loud, direct hit. Loud appeal comes as well. Oh, single completed. Calling for the second run. Again, loud appeal comes. Loud appeal comes behind the sticks. We are waiting for the decision of the umpire. Is pending. Good running between the wickets. Very quick running between the wickets so that a couple of runs. Single run, yes, and a wicket as well. ಅಜಿತ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 19 ಲೋಹಿತ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. 2-3 ಬಿಗ್ ಶಾಟ್, 2-3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ಆದಿತ್ಯ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಾಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತನ್ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಫೆನ್ಸ್, 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ, ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ಮುಖೇನ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅತ್ತ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಕ. 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 19ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 2.2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಉಳಿದಂತಹ 4ರ ಮುಂದೆ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 to go, 18 to get. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಏರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ. ಸತತವಾದಂತಹ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನತ್ತ. ತನ್ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ 2 ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆ, ತೃತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 23ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 3ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 to go, 14 to get. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 3 to go, 14 to get. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಸೋನೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 to go, 14 to get. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ. JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜರಿರಿ. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್
ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್. ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ದ್ವಿತೀಯಾಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Congratulations for the winning team as well as all the best for the losing team for the upcoming matches as well. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ತಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SSC ಅಲಂಕಾರು. ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, I request the team captains from the side Warriors Sharavuru as well as SSC Alankar. Both team captains please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. I think the last match, 16th match. The present match is 15th match which is going on between the FS Alankar as well as team Chhatrapati. The toss has been won by the team JFS Alankar and they have elected to field first. Please set down the field as soon as possible and the opening star batsmen from the team Chhatrapati. Please get on to the crease as well. Batsman name please. Karthik is a batsman in the striker end. Sharath is a non-striker batsman. Straight away the very fast delivery goes for the big hit, but couldn't find the distance. Finds the fielder as well. Excellent caught out by that fielder. Man, safe hands so that he doesn't make any mistake, which is resulted in the wicket and a very fast delivery. Straight away a blow for their team. First fall off wicket without scoring any run. A lovely delivery, excellent pace bowling performance. No chance for the batsman to grab the runs. Lovely delivery. Again, no runs added. Consecutive dot balls. The first 3 deliveries went for a dot ball now for the 4th time. Excellent delivery, clean him up. One more fall off wicket here. What is this happening for the batting team? The very first delivery went for the wicket. That was a great shot, but
He couldn't find the distance. He found it a fielder in the deep. But the second and third ball went for the dot ball. But now with the fourth delivery, this batsman is walking back to the pavilion, and still the account has not been opened for their side, but already a couple of wickets has been fell for their team. 4 deliveries has been completed. Still last 2 deliveries remaining in this first over. So far so good for the bowling department. Not at all considered any run. A new batsman walks into the middle. Mohan is a new batsman. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕನ ದಾಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನತ್ತ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ what an excellent over this is turning out to be for their team. This is a maiden over. Not even a single run has been considered. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಇದೇ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ 25/1/2026 ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ನರಿಮೊಗರು ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನಿಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮಗಳ 11 ಜನರ 24 ತಂಡಗಳ ಮುಕ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ರೂ ಆಗಿ 12,026 ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ರೂ ಆಗಿ 6,026 ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನಿಯಾ. Umpire calls it as white ball. One more extra run conceded. With that extra run, scoreboard shows 2 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 on the board for the loss of 3 wickets. Excellent piece of delivery, chance for the run out. Bad throw in fact, but still manages to grab that run out. 1 more fall off wicket. Another batsman has to depart in the form of run out. I request the team captains from the side, Warriors Sharavuru as well as SSC Alankar. Both team captains please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. I request the team captains from the side, Warriors Sharavuru as well as SSC Alankar. Both team captains please come near the mic point for the tossing ceremony for the next match. Coming back to the present match here. After the completion of 1.3 overs, the scorecard shows just 4 on the board for the loss of 4 crucial wickets of their team. Our team is being collapsed, but still there are capable hard hitters in their team as well. Let's wait and watch how this batsman can continue in the proceedings as well. Here comes the bowler coming right arm around the wicket. A lovely piece of delivery. Equally, batsman trying to head down the leg side, but no connection whatsoever in the form of leg byes. Again, single more run added to the total as well. With that addition of single more run, scoreboard rises away into 5 on the board for the loss of 4 wicket after the completion of 1.4 overs. Lovely delivery, but umpire straight away calls it as white ball. 1 more extra run conceded.
No chance for the big hits, but bowler doing a mistake here. Couldn't find his line. This time trying for the big hit down the leg side. This time over the ropes, connected well. The first maximum comes from the bat of Ravindra. 5 balls completed, last delivery remaining. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ಅಂಕ, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಸ್, after the completion of 2 successive overs, scorecard shows 12 on the board for the loss of 4 wickets. The projected score showing is just 18 because the current run rate showing is just 12 just 6 per over. The man getting ready to bowl the last over of the first innings is Mr. Jaya. The batsmen in the crease are Sharath as well as Ravindra. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯ. The scorecard shows just 12 on the board after the completion of 2 overs. I request the captains from the side, Warriors Sharavur as well as SSC Alankar. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony. Full toss delivery. An opportunity for the batsman for maximum. Excellent try from Sandesh, I guess, in the deep, but couldn't grab those catch. But still, batsman would like it because he has collected a maximum for him, for his account as well as team account. With that addition of 6 more runs, scorecard is piling up. Scorecard rises away into 18 already for the loss of 4 wickets after the completion of 2.1 deliveries. Still 5 more deliveries left here in this over. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. Here comes the new batsman in the crease, Mr. Nikshit. This time the mistake was behind the sticks from the keeper, conceding an extra run in the form of vice, so that 1 more run added to the total as well. Scoreboard shows 19 on the board for the loss of 5 wickets. 2.3 overs has been completed. Time for the big hit this time. Oh, a bit of fumble by the fielder there. Not so good side. So that boundary collected to his account as well as team account with that misfield. 4 more run added to his account as well as team account with that addition of 4 more runs. Scoreboard rises away into 23 on the board for the loss of 5 wickets. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಓಕೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ತರತುರಿಯಲ್ಲಿ
ಬಲವಾದ ಮನವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಹಾಗೆ 25 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ. I request the team captains from the side, Warriors Sharavuru as well as SSC Alankar. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony. SSC Alankar ಹಾಗೆ Warriors Sharavuru ಇತ್ತರದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ RPL ಸೀಸನ್ 3 ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ 8 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SSC ಅಲಂಕಾರ್ ನಡುವೆ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು SSC ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಬಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈತ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. A lucky captain. SSC Alankar won the toss and please decide your decision and let us know for the next match. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯಾ ಇವರಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಿಖಿತ್ ಸುಲ್ಯಾ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 25 ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 24. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಮುಖೇನ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಗತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮುಖೇನ ದಂಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕರ್ಣ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರನೇ ಸರಿ. ಮೋಹನ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭ ಇನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಮೋಹನ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಾಡಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಕಗಳಿಕೆ 0 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಮೋಹನ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ. ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್. ಮಿರಾಕಲ್ ಹೊಡೆತ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡು ಮುಖೇನ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 9 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಮೋಹನ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಹರ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪುನೀತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 10 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 7.52 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕವೀರ ಹರ್ಷಿತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕು, ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿಗೆ 10 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ. ಎದುರಿಸಬೇಕು ಕರ್ಣ, ದಂಡಿಸಬೇಕು ಕರ್ಣ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಗತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಿತ್ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಹಸ್ತಮುಖೀನ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ. ಎದುರಿಸಬೇಕು ಶಶಾಂಕ, ಒನ್ ಡೌನ್ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆದಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರನ್ನಿನ ಓಟ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಕರ್ನರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹರ್ಷಿತ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ 1 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಸೆಬೇಕು ಕಾರ್ತಿಕ್, ಎದುರಿಸಬೇಕು ಶಶಾಂಕ್. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 15 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 16 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 5 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಫಲತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 17 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಇದರ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ.
ಆಜಟೀಲ್ 24 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಅಂಕದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದಂತಹ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಓರ್ವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಳಗಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತಹ ಗೂಟಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುವ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶರಬೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈ ದಿನದ 15ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆತಗಾರನೇ ಸರಿ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಸ್ತಮುಖಿನ ದಾಳಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ
ದಿಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಬೇಕು ಹರ್ಷಿತ್. ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಡ್ಕ ಮುಖೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಷಡ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ನ ಆರ್ಭಟಗಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಡ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 2 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹರ್ಷಿತ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಗಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಷಡ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಸಫಲತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ರನ್ನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದು ಬೀಗದ ಡೈಲಿ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SSA ಅಲಂಗಾರು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಲಿಖಿತ್ ಸುಲ್ಯ ರವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, thank you, Priya, for joining us in the commentator box. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SSC ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ SSC ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ರೀಸ್ ಗಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The opening star batsmen are already walking into the middle. Both partners, Mr. Sachin as well as Puneet, are already walking into the middle as an opening star batsman, and the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over. ರೀತಿ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ SSA ಅಲಂಕಾರ್ SSA ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ 500 ರುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ SSA ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂಡ ಬಹುಮಾನದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 500 ರುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸಂದೇಶ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್. ಸಂದೇಶ್ ಟು ಪುನೀತ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಿಯಾ ಇವರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಪುನೀತ್ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಓವರ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ರೋಪ್ಸ್ into the maximum, so that the first maximum coming in this current match. The scorecard races away into 7 on the board after the completion of first delivery. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಬೌಲರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಅಂಪೈರ್ calls it as white ball. 1+1 couple of runs added to the scorecard as well. 2 ಅಂಕದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. Excellent shot down the leg side. Well played by the batsman. The placement was perfect as well. Again Sandesh. Just see number 18 bowling to the strike batsman, coming right arm over the wicket to the right arm strike batsman. They calls it as white ball. 1 more extra run conceded. Lots and lots of extras coming in this first over. Mr. Sandesh has to grab his line again. Excellent delivery. Beautifully bowled. That is the line which he has to bowl. Towards the offside region, but inside the off stick. What a hit, what an excellent swing of the bat. Excellent shot this is by this batsman, Mr. Puneet, grabbing 1 more maximum towards the same region. 1 more maximum added to his account as well as team account. With that addition of a maximum scoreboard races away into 17 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿಂದ 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 after the completion of the first successive over. The scorecard shows 17 already collected by these batsmen. Excellent start for their team. This match is restricted for 3 overs per side, wherein the first over has been completed. Here comes the second bowler to bowl the second over. Mr. Mohan getting ready to bowl the very first delivery of the second over. Coming right arm around the wicket to the left arm strike batsman, Mr. Sachin. Mohan to Sachin for the first time in the second over.
Excellent ball, but a bit away from the off-stick. Umpire calls it as white ball. One more extra run added. Time for the big hit down the ground. One bounce carried by the fielder. Good return as well. A lovely shot, excellent swing of the bat, a huge hit. A ball is sailing over the fence, a magnificent collection. Sweet timing from the bat of Mr. Puneet. One more maximum collected to his account as well as team account with that addition of a maximum. A scorecard rises away into 25 on the board after the completion of 1.2 overs. Still 4 more deliveries left here. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ into the coming right arm over the wicket to the strike batsman Mr. Puneet. A lovely delivery, magnificent pace, bowling performance, excellent line as well. The batsman is completely beaten. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 500 ರೂಗಳ ಬಹುಮಾನವಂತೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 deliveries remaining. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಮಕೀನವಾಗಿ ಒಂದಂಕಿದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವೇನು ಪಟ್ಟರು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. They are not waiting for that caught out or anything. Batsmen are very quick between the wickets, so that they have grabbed a couple of runs in that last delivery of the second over, so that after the completion of 2 successive over of the first innings, scorecard shows 28 on the board without losing any wicket. Excellent start this has been for the batting team here. Here comes the bowler getting ready to bowl the last over of the first innings, Mr. Chetan Madapadi. Chetan Madapadi into the attack, bowling right arm over the wicket to the strike batsman Puneet. All this time Chetan Madapadi way outside the off stick. Straight away calls it as no ball. A free hit availed. Excellent shot, this time down the leg side region. Excellent work by the fielder there in deep. Excellent collection by the fielder there. Fielder making no mistake with that. A single more run added and strike has been rotated as well. Brings back Mr. Sachin onto the strike run. Chetan to strike Sachin for the second time. Excellent delivery, but this time keeper makes the mistake behind the sticks, so that
in the form of buys. One more run collected and added to the scorecard. Scoreboard shows 31 on the board for the loss of without losing any wicket after the completion of 2 points. Trying for the big hit this time down the leg side region. A good running between the wickets. A couple of runs are easy and comfortably taken by the batsmen. With that addition of a couple of runs, scoreboard rises way into 33 on the board after the completion of 2.3 overs. Again trying for the big hit this time, not so well connected. This time fielder makes a mistake as well. Excellent running between the wickets. Both the batsmen are very quick in between the wickets. Good understanding between them as well. Again couple of runs grabbed and added to the scorecard. 35 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೀನವಾಗಿ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೊತೆಯಾಟವಿದು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ದಂಡುಗಾರರು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಮಡಪಾಡಿ. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 41 ಅಂಕ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು SSA ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 42 runs required out of 18 deliveries for the team SSA ಅಲಂಕಾರ್ to win this match. ಅದೇ ರೀತಿ SSA ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 100 ರೂಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ SSA ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ SSA ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಬಹುಮಾನದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ 100 ರೂಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಂದೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಶ್ವಥ್. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 42 runs required out of 18 deliveries. Here comes the bowler, Mr. Sachin, getting ready to bowl the very first delivery of the first over of the second innings.
Sachin to Sandesh. Excellent delivery. A great ball. Sandesh trying to hit it down the ground, but no connection whatsoever. So that in the form of buys they are getting 1 run, so that in the form of buys, in fact, an account has been opened for their side, chasing the target of 42. A full toss delivery, choosy full toss, an opportunity for the batsman to hit it. Excellent connection, sweet timer of the ball. Mr. Ashwath facing the first delivery, hammered away, even hammered bigger, so that a maximum collected in the very first delivery that he has faced, so that 6 more runs contributed to the total scorecard. Scoreboard rises away into 7 after the completion of 2 deliveries. Excellent shot at this time inside the 30-yard circle. Fielder making a mistake. Sandesh was interested for the second run, wherein Ashwath rejected it, so that settles down for the single. With that single, strike has been rotated, brings back Mr. Sandesh onto the striker end. Sachin to Sandesh. What a delivery, what an excellent delivery. No chance for the batsman. The line is perfect, the pace is accurate, so that no chance for the batsman to grab any runs. Excellent delivery. What a bowling performance. What an excellent bowler. He is the spell that he is bowling here is very much accurate. Last delivery remaining. Perfect ball. What an excellent bowler he is in this underarm restricted tournaments. A magnificent over comes to an end after the completion of the first successive over. Scoreboard shows 8 on the board. The target set here is 42 out of 18 deliveries, but already the first 6 deliveries has been bowled, and the first over went for just 8 on the board, so that out of the remaining 12 deliveries, still 34 more runs required. ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ 17 ರನ್ಸ್ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 10ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1.1 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಈ ಮಧ್ಯ ತೀರ್ಪು ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 15ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1.3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 9 to go, 27 more runs required. Excellent delivery, completely beaten. Abe calls it as white ball. Last 2 deliveries remaining in this over.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 16ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪುನೀತ್. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ the 30-yard circle by that fielder with that dot ball. Over number 2 comes to an end. Score card shows 16. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 42 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 to go, 26 runs required. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ತನ್ಮುಖೇನ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. Score card shows 18. Trying for the big hit this time again. No connection whatsoever. Chance for the run out. Good running between the wickets. Chance for the run out, but batsmen are quite comfortable inside the crease. Once again, couple of runs added to the total. The scoreboard shows 20. Still 22 more runs required out of the remaining 4 deliveries. ಉಳಿದಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 22 more runs required out of the remaining 4 deliveries. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 100 ರೂಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. SSC ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ 100 ರೂಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಅಂಕ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ SSA ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡ ವಿಜಯದತ್ತ ಸಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂಟಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಶ್ವಥ್ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಂಡನೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಒಂಟಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. ಉಳಿದಂತಹ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 to go, 20 to get. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಟನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ. ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ನಿರ್ಗಮನ. 1 ಮುಂದೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. What a turn up for this match. That was a huge target that was settled here by Warriors Sharavuru. They have collected a huge run wherein the target set down was 42, but they couldn't make it here. 1 to go, 20 to get. Trying for the big hit. Single completed. Chance for the run out. Good running between the wickets. Loud appeal comes, but umpire gives it as out, so that 1 run added to the scorecard and a wicket as well. So that this match comes to an end with that run out. This match won by the team Warriors Sharavuru, and congratulations for the winning team. Yes. ಈ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ.
ಎಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದತ್ತ ಇದೀಗ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. VRP ನೆಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಿರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಲೂಸರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. VRP ನೆಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೋ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಟೀಮ್ VRP ನೆಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು as well as brothers Kalleri. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony. The winners of this qualifier 1 will be qualified into the finals, and the losers will have a second chance in the qualifier 2. ಎಸ್, ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕಿಯನ್ನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Brothers Kalleri have won the toss and they have. We are waiting for the decision. Brothers Kalleri, team captain. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ VRP ನೆಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕ್ರೀಸ್ನತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
Yes, we are heading up to the qualifier first match. So the match to be held between VRP and LU2 versus Brothers Kalleri. The toss has won by the team Brothers Kalleri. They have elected to field first. The opening star batsmen from the side VRP and LU2 are already set in the crease. I request both team extra member to come near the mic point for noticing your player name. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾವೀಗ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾರನಾಥ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್. ಚೇತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದೀಪಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಚೇತನ್ ಟು ದೀಪಕ್, coming right arm around the wicket to the right arm strike batsman for the first time. Yes, scorer is ready here in the commentator box. A lovely delivery, equally well played by the batsman. A good start for both the team here in qualifier 1 match. Straight away an account has been opened for their side. Now again Chetan. Chetan to Taranath, full toss delivery, choosy full toss, an opportunity delivery for the batsman to head it down for the maximum, but that was a ground shot, collecting only couple of runs. With that addition of couple of runs, brings back Mr. Tarnath onto the strike run. With that addition of couple of runs, scoreboard shows 3 on the board. Lovely delivery, great bowling performance, a great line as well. No runs, sorry, single run added in the form of leg byes, I guess. Three balls completed, enough for the 4th time. Excellent delivery, but away outside the leg stick. Umpire straight away calls it as white ball. A 1+1. The mistake was from both bowler as well as keeper behind the sticks. Bowler concedes an extra. Keeper miscollects the ball. Resulted with an addition of couple of runs to the scorecard as well. Here comes the bowler, or coming right arm around the wicket again. Excellent swing of the bat, a great connection. Excellent placement as well. Ball is sailing over the fence. What a powerful head that was by the strike batsman, Mr. Taranath, so that a maximum added. 4 balls completed, last 2 deliveries remaining for the 5th time. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೀನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ತನ್ಮುಖೀನ. ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. Trying for the big hit this time inside the 30-yard circle. A good running between the wickets, so that single to end over number 1 after the completion of the first over. A scoreboard shows 15 on the board. Excellent start for the batting team here. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಹಾಗೂ ವಿಆರ್ಪಿ ನೆಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಡಿ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶರತ್
ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಾರನಾಥ್ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ there. Ball is sailing far away from that fielder. Another maximum added. What an excellent timer of the ball, this Taranath, showcasing all his talent in this qualifier. One important crucial match this is for both the team, in fact, so that after the completion of 1.1 overs, scorecard shows 21 already. Again, what a swing of the bat. What an excellent timer, as I said earlier. Too far away from the boundary line. Maximum added. Magnificent batting performance here from the batsman, Mr. Taranath, so that with that addition of 6 more runs, scorecard raises away into 27 already after the completion of 1.2 overs. The very first 2 deliveries went for the maximum, which is not a good start for this bowler here. He has to come back strongly. Trying for the big hit down the leg side. Oh, hat-trick 6, I guess. What a batter. What a batter. What a magnificent batting performance by this man here. Towards the same direction. The results also is the same. So that 3 maximum coming in the first 3 deliveries. The scorecard raises away into 33. 3 balls completed. Now for the 4th time again. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಾದ ತೀರ್ಪು. ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ವಿಆರ್ಪಿ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಆದಿತ್ಯ ಇವರಿಂದ 100 ರೂಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾರನಾಥ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನತ್ತ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಸಹ ತದನಂತರದ ದಾಳಿ ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ. ಅದೇ ಆಟಗಾರ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ತಾರನಾಥ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ an excellent knock now walking back to the pavilion and his job has been done in this qualifier 1. A bit of experience talks is being shared by Taranath for the young talent. Jersey number 18 new batsman walks into the middle, Mr. Nitin. The scorecard already shows 34 on the board after the completion of 1.4 overs. Last 2 deliveries remaining. Now for the 5th time, bowler again has to continue the same kind of deliveries here. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉಲ್ಟಾ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. A lovely delivery, excellent bowling performances. Look at the comeback by the bowler. First 3 deliveries went for maximums, but the next 3 deliveries, no runs conceded. So that over number 2 comes to an end after the completion of the second successive over. A scorecard shows 34 on the board for the loss of 1 wicket. So that in the first innings, last 6 deliveries remaining. ಅರ್ಥಾತ್ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಲೋಹಿತ್. Both the new batsmen in the crease here. This bowler has all the responsibility to restrict the batsmen, not give much chances for the batsmen to grab those huge runs. Lovely delivery. Batsman trying to hit it down the ground. That was not a great connection. So that a single to start the last over of this first innings.
Excellent shot down the leg side. A single completed. Only for a couple of runs collected. With that addition of a couple of runs, scoreboard races away into 37 already on the scorecard. They are setting a huge target here in the qualifier 1 match. A try for the big hit. What a fielding performance. Excellent work by that fielder in the deep. Not giving any chance for the boundary. Saves 3 more runs for his team, I guess. Scorecard shows 38 on the board for the loss of 1 wicket. 3 balls completed. Now for the full time, trying for the big hit. Excellent work, excellent collection by that fielder. Look at the performance he is performing there. Such kind of fielding will definitely boost confidence for the bowler and ask him to bowl perfectly. Excellent delivery. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತನ್ಮುಖೀನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 40. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ತನ್ಮುಖೀನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 40 ಅಂಕ, ಅರ್ಥಾತ್ 41 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 41 runs required for the team Brothers Kalleri to win this match and enter into the finals. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನು ನಾವೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದರೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ VRP ನೆಲ್ಯೂಟು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕಿಗೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಂದಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ JFS ಅಲಂಕಾರ್ as well as Sharavur Warriors. Both team captains please come near the mic point for the tossing ceremony of the match, eliminator match. Yes, the target settled down is 41. Let's wait and watch how these proceedings of the second innings will be here on this wonderful ground, on this wonderful tournament, RPL 2000 or RPL Season 3 2026. The bowler Mr. Tarnath. Excellent delivery, great start for the bowler Mr. Tarnath, starting with the dot ball. Now for the second time. Excellent shot.
2 balls completed. The scoreboard shows 1. Time for the big hit down the ground. Chance for the caught out. Straight to the hands of the fielder. Fielder making no mistake. Mr. Aditya. Safe hands at the team's keeper. Making no mistakes. So that first fall off wicket. The batsman was trying to hit it down the ground. Not so well connected. Couldn't find the distance. Finds the fielder in deep. So that first fall off wicket for just 1 on the board. 3 balls completed. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Chance for the run out, a quick running between the wickets. 1 more run added to the scorecard. With that addition of a single more run, scoreboard rises away into 2 on the board. After the completion of 4 deliveries, the last 2 balls remaining. 5 balls completed. They are chasing a huge target of 41, wherein still 38 more runs required out of the remaining 13 deliveries. 13ರ ಮುಂದೆ 38 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1+1 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 balls completed, last single delivery remaining. Trying for the big hit, a thick edge up. 3 man coming under, needs it. Oh, what a collection. Bit of fumble by between the fielder, no coordination, but finally the bowler himself manages to grab that catch. That was a great catch, in fact, so that over number 1 comes to an end after the completion of the first over. The scoreboard shows just 5 on the board for the loss of 2 wickets. So the equation to get 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ, ನಿರಾಸಾದಾಯಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಈ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸುಂದರ್ ಆಗಮನ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೀಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕೆಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 11ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1.2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಉಳಿದಂತಹ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10 to go, 30 to get. Excellent delivery, trying for the hit down the form of reverse sweep. A loud appeal comes behind the sticks, but the umpire is unmoved. Lovely delivery, excellent leg cutter bowling performance by this bowler, Mr. Mr. Rohit. Not giving any chance for the batsman. The scoreboard still shows the same figure, just 12 on the board after the completion of 1.4 deliveries. Oh, what a hit, what an excellent connection, but will he find the distance? No, he hasn't. Straight to the hands of the fielder making no mistake there. Safe hands, so that one more fall off wicket. This time Sharath has to depart. Another new batsman, Mr. Akshu, walks into the middle in place of this missed batsman. So that 29 more runs required out of the remaining 7 deliveries. ಉಳಿದಂತಹ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12. 1.5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಖೇನ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 13 on the board, so that last 6 deliveries remaining. 28 runs required, 6 to go, 28 to get. ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತಂಡ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 28 ಅಂಕ. 2-3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಯಾವುದೇ ತಗುಲುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಉಳಿದಂತಹ 5ರಲ್ಲಿ 28 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4 to go, 27 to get. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 30 yards ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತನ್ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಗ್ರೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ವಿಆರ್ಪಿ ನೆಲ್ಲಿಯೊಟ್ಟು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ.
ಮುನ್ನುಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್. ಟೀಮ್ VRP Nelluttu enters into the final of this tournament. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಆ ಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಶರವೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ JFS ಅಲಂಕಾರ್. The toss won by the team. Sharavur Warriors have won the toss and they have elected to field first, I guess. ಎಸ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕತ್ತಲಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಕಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಶಶಾಂಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಯಾವುದೇ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಂಡನೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 1 for the loss of 1 wicket after the completion of 3 deliveries. Still 3 more deliveries left.
A loud appeal comes behind the sticks as well as from the fielders. Loud appeal coming, but ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. Umpire gives it as out. Ball is 4 balls has been completed. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಇದೀಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ is a new batsman, walks into the middle. I request ball ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Last 2 deliveries. Scorecard shows Scorecard shows 2 on the board. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ JFS ಅಲಂಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶರವೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇದೀಗಾಗಲೇ
ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾರಿಯರ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಇಂಟು ದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. Excellent bowling performance. Excellent delivery, consecutive dot balls, a magnificent bowling performance by the bowler Mr. Punit, not giving any chance for the batsman to grab those extra runs. Oh, this time it's a bim. And calls it as wide ball. 1+1, a couple of extra runs added to the scorecard as well. With that addition of a couple of runs, scoreboard rises away into 6 on the board after the completion of 1.2 deliveries. Already a wicket has been taken. Trying for the big hit this time again, no connection whatsoever. A magnificent comeback after bowling those extra delivery. Scorecard shows 6 after the completion of 1.3 overs. Time for the big hit, thick edge, chance for the caught out. Mr. Puneet making no mistake. This time Mr. Ratnakar, I guess. Sorry, Karunakar has to depart. ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರುಣಾಕರ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 1.4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. Last 2 deliveries remaining. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Excellent delivery, magnificent bowling performance, not giving any chance, accelerating the pace in that ball. Lovely delivery, great leg cutter bowling performance by Puneet. Excellent over comes to an end after the completion of the second over. Scoreboard shows just 6 on the board for the loss of 2 wickets after the completion of 2 overs. What an excellent spell this has been again from Puneet. So that last 6 deliveries remaining in this first innings. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6 ಅಂಕ. Scoreboard shows 6 on the board for the loss of 2 wickets after the completion of 2 overs. Last 6 more deliveries left in this first innings. We'll wait and watch how much this batsman can collect to the total. Excellent shot down the ground towards the long on region. Single completed. Calling for the second run. Excellent running between the wickets. The batsmen are very quick between the wickets, having good understanding between them, so that resulted with an addition of a couple of runs in the very first delivery of the third over. In fact, in the last over of the first innings, scorecard shows 8 on the board for the loss of 2 wickets. Trying for the big hit. What a connection this time. Excellent shot this time. Ball is sailing over the fence into the maximum area. 6 more runs collected and added to the scorecard as well. Scoreboard raises away to 14 on the board for the loss of 2 wickets after the completion of 2.2 overs. Still 4 more deliveries left in this over. The current run rate is 6.
The projected score is just 18. Let's wait and watch how much this batsman can collect. Excellent bowling performance. Great comeback by the bowler. In fact, after conceding the maximum in the previous delivery, still manages to gain those extra. Lovely delivery. Excellent. Great bowling performance. A loud appeal comes, but batsman is quite comfortable inside the crease, so that scorecard shows 14 on the board. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 15 on the board. Oh, what a hit. Excellent shot this time. Oh, with tough luck favoring. Good running between the wickets. 3 runs collected. 3 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. 18 on board after the completion of 2.5 deliveries. Last delivery remaining in this first innings. Excellent delivery. Time for the big hit. Good running between the wicket. A single completed. Settles down for single, so that scorecard shows 19 on the board and 20 is the total target for the team Warriors, Sharavur Warriors, to win this match out of 18 deliveries. 18ರ ಮುಂದೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶರವೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. JFS ಹಾಗೂ ಶರವೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 19 ಮಾತ್ರ, ಅರ್ಥಾತ್ 20 ಅಂಕದ ಗುರಿ ಇದೆ. JFS ಶರವೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಹಾಗೆ ವಾರಿಯರ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುವೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈರ್ವರು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ JFS ಶರವೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ವರಿಸಲು ಶಶಾಂಕ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಆ ರಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವರಿಂದ ತನ್ಮೂಲಕ
Accounts opens with 6 runs. The first delivery goes for a boundary, which added the 6 runs to the team. And the second delivery completely beaten by the batsman, which was very juicy full toss, but batsman failed to connect it, which leads into a fall of the first wicket of Warrior Sharavuru. So as soon as the wicket falls of Puneet, now the target looks a bit difficult. Warrior Sharavuru needs 14 runs from 16 balls. So far in the tournament, most of the runs scored for Warrior Sharavuru is from Puneet. Now he is struggling from the pain. Let's see who is the person who is going to take the responsibility of Puneet and anchor this innings. 4 balls delivery, 4 to go. 2 delivery. Warrior Sharavuru chasing the very small target of 22. Now again, batsman fails to connect the next ball, which leads to another wicket for the side of JFS Sharavuru. So with this, Warrior Sharavuru is going to lose their second wicket, a very valuable wicket in the form of Loku, a left-hand batsman. Let's see who is going to take the next responsibility. Charan is in the middle along with the Sachin Sharavuru, who is the opener for Warriors Sharavuru, and is waiting in the non-strike calendar. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾರಿಯರ್ ಶರವೂರು. ಮುಂದಿನ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಅಂಕದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾರಿಯರ್ ಶರವೂರು. ಮುಂದಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಚರಣ್. ಶಶಾಂಕ್ ಟು ಚರಣ್. Well swept to the leg side and ball races into leg side, and which adds to 2 runs, two very valuable runs to the account of the Charan as well as a team. Warrior Sharavur now requires just a 12 from 14 balls. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಚರಣ್ ಅವರಿಂದ. ಚಾಕ್ಯತೆಯ ಓಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈರುವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂದ. ಈ ಒಂದು ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಶಶಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್. It looks like Sachin Sharavuru has to take the responsibility of crossing the target. He sweeps well to the addition of 1 run. So after the completion of 1 over, scorecard shows 10 for the loss of 2 wickets. Now Warrior Sharavuru requires 10 runs from 12 balls. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕ 10, 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ವಾರಿಯರ್ ಶರವೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. Manoj is getting ready to ball the second over for Warriors JFS Sharavuru around the stick. Very
easy ball, and Sachin sir takes the single and gives the strike to Charan, hoping that Charan can score a couple of big hits so that they can reach the target easily. For the second delivery, ಎರಡನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಟು ಚರಣ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಂದ ಚೆಂಡು ಮರದಲ್ಲಿ. ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ is it management? Harish Kandalji. To declare. Marad ball. Okay, single declare. Single declare is given by the decision single. Used ball. ಮುಂದಿನ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮನೋಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೂರನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್. single run. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ. Nine balls, 7 required. Very simple equation. Batsman gets beaten by the pace, but they are successfully completed the run, single run in the form of bye. With the addition of this one run, the scorecard shows 14 runs, 14 for the loss of 2 wickets. Now just 6 more, one hit, big hit away from the victory. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕ 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 16. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋ. 7 balls, 4 required. Very easy winning situation for ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಜಯಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಿಂಗಲ್, ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17, 17ಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. Now the equation is 6 balls, 3 runs. Only 3 runs to get from the remaining 6 deliveries, 6 legal deliveries. The bowler is getting ready to bowl the last over of his quota.
ಹಲೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೌಡ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಲಂಕಾರ ವಲಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಕ್ವೆ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಿತ್ರವೃಂದ ಅಲಂಕಾರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, coming back to this eliminator match, last run was required, and yes, they have grabbed those single run, and this match has been won by the team JFS Alankar. Congratulations for the this match has been won by the team Warriors Sharavuru, and congratulations for the team for entering into the qualifier 2 round, and thankful for the losing team for playing this wonderful cricket in this wonderful tournament here, and better luck next time. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ VRP ನೆಲ್ಯೂಟು ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ as well as Sharavur Warriors. Both team captains please come near the mic point for the tossing ceremony for the qualifier 2 match. Already team VRP Nilio 2 have qualified into the final match of this tournament. The winners of this qualifier 2 match will enter into the finals and play against VRP Nilio 2. I request the team captain from Brothers Kalleri, yes, to join us. Yes, they are here. Chetan Madepadi is with the toss. And the toss as won by the team Brothers Kalleri. ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂತಹ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ ನಾಣೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕ್ರೀಸ್ನ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ರಥಬೀದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ RPL ಸೀಸನ್ 3 ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ನೆರವು ಎಂಬಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ವಲಯದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ 8 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದೀಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಾಗೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Lots of young talent can be witnessed here in both the teams. The man in form, the star openers of Sharavuru Warriors. On the one hand, Mr. Puneet walking into the middle, joining him towards the non-striker region, Mr. Sachin. Both trump card batsmen for their side. Experienced batters they are, and now ready on the crease. Posata. And the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over of the first innings of qualifier 2 match. Jersey number 22, Mr. Chetan, getting ready to bowl the very first delivery into the strike batsman, Mr. Puneet. Yes, the scorer is ready. The batsmen all set in the crease for the first. The batsman wasn't ready. For the first time. Excellent delivery, right on the bunny, right on the block hole. A great start for the bowling team here. Starting with the dot ball. A batsman trying to drive it down the leg side. No connection whatsoever. Now for the second time. Jersey number 22, Mr. Chetan continuing. Right arm over the wicket. Excellent delivery. This time gently pushes away down the offside region, but this time only for single. With that single, an account has been opened for their batting team. Left hand, right hand combination batting performance. Opening star batsmen are here. This time bowler coming from the different end, bowling right arm round the wicket. Excellent delivery, magnificent bowling performance, excellent work behind the sticks by that keeper. A loud appeal comes behind the sticks, but the batsman was quite comfortable inside the crease, so that no runs added to the total, no loss as well. A scoreboard still shows the same figure, just 1 on the board after the completion of 3 deliveries. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. Here comes the bowler, Mr. Chetan, again continuing his spell into the strike batsman Sachin. This time trying for the reverse hit. No connection at all. Reverse hit ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಥಮ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ.
ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 7 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. The scorecard shows 7. Last delivery remaining. Gentle shot here towards the leg side region. Equally well fielded by that fielder inside the 30-yard circle. Returns back well as well. With that single, over number 1 comes to an end after the completion of the first over. Scorecard shows 8 on the board. This match is restricted for 3 overs per side. The first over has gone for 8 runs. The new bowler into the attack, taking all the responsibility to bowl the very first delivery of the second over. Sharath is a new bowler into the attack. Sharath to Sachin. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಟ, ತಟ್ಟುಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕತ್ವದ ಓಟಿಗಾರಿಕೆ. 2 ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ತನ್ಮುಖೀನ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದೇರ್. ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮೆನ್ resulted with a single run adding to the scorecard as well. Most importantly, brings back Mr. Man in form, Mr. Puneet, onto the striker end. Again the bowler coming, changing the side, bowling from right arm over the wicket to the right arm strike batsman Puneet. What a hit, what an excellent swing of the bat. Did he find the distance? Yes, he has. What a magnificent timer of the ball. Excellent placement as well. In fact, that was the longest region of this ground, but ball is sailing over the fence into the maximum. 6 more runs collected and added to the total account as well. Scoreboard rises away into 15 on the board after the completion of 1.2 overs. What an excellent start for Puneet here in the second over. Here comes Sharath. He has to come back strongly here. Sharath to Mr. Puneet. Again trying for the big hit. This time no correction whatsoever. This kind of ball is required for the bowling team, wherein he can restrict the batsman without scoring any run. Excellent comeback even after conceding that maximum. Now again. What a delivery, but this time outside the leg stump umpire straight away calls it as white ball on pick with that extra run. 1+1. A couple of runs added to the total. With that addition of a couple of runs, scoreboard rises away into 17 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. This time way outside the leg stick. The result is the same. White ball called by the umpire, but the direction differs. Hat-trick wide is what our scorer is informing. The scorecard shows 19. Trying for the big hit this time. Not so good connection by the batter, but still manages to grab that single. ಅದೇ ರೀತಿ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವರು ಇದರ ಓರ್ವ
ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಟ್ ತಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥಿಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಹಿಯರ್, ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಟ್ ಔಟ್. ಎಸ್, excellent take by that fielder inside the 30-yard circle. First blow for their team this time. Man in form who was in a good form, Mr. Puneet, has to depart to the pavilion, and another new batsman into the crease in place of the dismissed batsman. Mr. Loki, jersey number 23, walks into the middle. 5 deliveries has been completed in the second over of the first innings. A scoreboard shows just 20 on the board. What an excellent over this is turning out to be for the bowling team. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರತ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರತ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ Loku, coming right arm around the wicket to the left arm strike batsman. Excellent delivery. What a delivery right on the black hole. No chance whatsoever for the batsman to grab those runs, clean him up. One more fall off wicket, consecutive fall off wicket to end over number 2. With that wicket, after the completion of the second over, scorecard shows 20 on the board for the loss of 2 wickets. 2 ಓವರ್ಗಳು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ರನ್ 20, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 97 ಶರಣ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲೋಹಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 deliveries remaining. Bowler Mr. Lohit taking all the responsibility to bowl the last over. Batsman, opening star batsman, man in form, an experienced batter. Sachin is still on the crease. What a hit! As I said earlier, he has all the capabilities, he has all the experience of hitting such kind of maximum. What a sweet timer of the ball he is. So that a maximum of 6 more runs added to his account as well as team account. With that addition of 6 more runs, scoreboard straight away races away into 26 on the board for the loss of 2 wicket. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೋಹಿತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಯಸ್ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಚರಣ್. A bit of changes in the fielding restrictions as well. Still 4 more deliveries left here. Now for the 3rd time. Excellent delivery, but straight away umpire calls it as no ball in fact. 1 run added in the form of extras, but and a wicket as well. No ball declared, and also a wicket in the form of run out. So that scoreboard shows 28 on the board. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2.2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟೆಂಪೌಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ because as much as strike has been given to the strike batsman Sachin, that would be a beneficial thing for the batting team. The scorecard shows 29 on the board for the loss of 4 wickets. 2.3 overs has been completed. Still 3 more deliveries left. And now the bowler Lohit has to continue for the full time. Excellent shot. This time down the leg side. Excellent placement as well from Sachin. Umpire declares it as single. This time only single run added to the scorecard. Scoreboard shows 31 on the board for the loss of 4 wickets. 2.4 deliveries completed. Last 2 deliveries remaining. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ with good understanding, able to collect those extra runs as well, so that 1+1 couple of runs added to the total. With that addition, scoreboard rises away to 33. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2.5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನೆಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ, ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್. ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 35 ಅಂಕ, ಅರ್ಥಾತ್ 36 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲಂಕಾರು, ಇದರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಲೆಕ್ಕಿ, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು, ರಥಬೀದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ನೆರವು ಎಂಬಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ವಲಯದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ 8 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು 35 ರನ್, ಅದೇ ರೀತಿ 36 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಇದರ
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವಿಆರ್ಪಿ ನೆಲ್ಯೂಟು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೊನೆಯ 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. What a hit straight away. But straight to the hands of the fielder. The shot was perfect, but the direction was not, he couldn't find the distance. Straight to the hands of the fielder, so that first blow in the very first delivery. ಲೋಹಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೀನವಾಗಿ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟಿಕೆಟ್ ಮುಖೀನವಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. In the progress of the first over, a scoreboard shows 1 on the board for the loss of 1 wicket after the completion of 2 successive deliveries. And now for the third time, the excellent delivery, well defensive shot down the ground. The single completed. The batsman settles for the single as well, so that with that addition of single more run, scoreboard rises away into 2 on the board. Trying for the big hit this time. A good running between the wickets. A single declared by the umpire, so that with that addition of single, the scoreboard shows 3 on the board after the completion of 4 deliveries. Still 33 more runs required out of the remaining 14 deliveries. ಉಳಿದಂತಹ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೈನ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. Trying for the big hit down the leg side, reaching straight to the hands of the fielder. Fielder making no mistake. What an excellent catch by that fielder. Safe hands. So that one more fall off wicket. Not a good sight for the batting team, wherein the bowling team is enjoying this wicket. What an excellent start for Sharoor Warriors. Sachin, a magnificent spell comes to an end, so that over number 1 comes to an end with that completion of first over. Scoreboard shows just 3 on the board for the loss of main crucial 2 wickets. Another new batsman walks into the middle, jersey number 19. Akshu walks into the middle. The bowler getting ready to bowl the very first delivery of the second over, Mr. Puneet. Straight down the ground, 1 bounce carried by the fielder. A great return as well. Single to start the second over. The scoreboard shows just 4 on the board. They are chasing the target of 36. Still 32 more runs required out of the remaining 11 deliveries. Here comes the bowler, right arm around the wicket.
Oh, great shot. Excellent fielding performance as well by that fielder. There was a protection inside the 30-yard circles towards that direction, so that only single grabbed and added to the scorecard. Oh, lovely delivery. What a piece of bowling performance. Such kind of delivery would be very much difficult for the batsman to score runs. Dot ball. Lovely delivery. Look at the ball. Look at the pace as well, including the pace from the previous delivery. But this time the line was even more closer to the wicket. Oh, the hit. This time batsman connects it well, and couldn't find the distance. In fact, straight to the hands of the fielder. Fielder there in the deep, making no mistake. Safe hands as well, so that one more fall off wicket. 5 deliveries completed. Last one ball remaining. 36 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ 1.5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದಂತಹ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 31 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Again trying for the big hit inside the 30-yard circle. Good running between the wickets as well. A comfortable single collected and added to the scorecard. With that addition of single more run, over number 2 comes to an end after the completion of the second over of this second innings of qualifier 2 match. A scorecard shows just 6 on the board for the loss of 3 wickets. ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 to go, 30 more runs required. Trying for the big hit down the ground. Trying to get those extra run, but strike batsman settles down for the single. A single to start the last over. Big hits are required here. A couple of big hits. 2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಿಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ 30 yards ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಓವರ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ 9. 3ರ ಮುಂದೆ 27 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. thick edge. There is a chance for the caught out. 6. What an excellent shot by that batsman, but it's too late, I guess, because last 2 deliveries remaining. 21 more runs required. Almost 70% of the match. Again time for the big hit. What a stroke. What an excellent strike, but this time no runs collected. Last delivery remaining. Almost this match has won by the team Sharavur Warriors. Last 1 to go, 20 to get. Excellent hit this time. It's a ground shot, and Sharavur Warriors is the second team to enter into the finals of this wonderful tournament. Congratulations, Sharavur Warriors, as well as we are very much thankful for the team Brothers Kalleri for playing wonderful tournament here. Better luck next time. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ. ಶರವೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ವಿಆರ್ಪಿ ನೆಲ್ಲೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಸೆಣಸಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಿಯರವರು ದಯಮಾಡಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಆರ್ಪಿ ನೆಲ್ಲೆಟ್ಟು. Both team captains, please come near the mic point for the tossing ceremony for the last time of this wonderful tournament. Captains, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ವಿಆರ್ಪಿ ನೆಲ್ಲೆಟ್ಟು ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ತಾವು ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ವಿಆರ್ಪಿ ನೆಲ್ಲೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ.
an extra player from the side, Warriors Sharavuru. Please come near the mic point. A final match to go here in this wonderful tournament. Both teams have played very sensible cricket so far in this tournament. The toss have won by the team VRP Nellotu, and they have elected to field first. The opening star batsmen are already walking into the middle. Puneet as well as Sachin. On the bowling restriction, the bowler getting ready to bowl the very first delivery of the first over of this final match is none other than Mr. Taranath. Yes. The scorer is ready here. A commentator is also ready. Batsmen are set in the crease. Fielding restriction has been already set. The bowler is on his marks. Umpires are ready. It's time to start the first innings of this final match of this wonderful tournament, RPL Season 3. A fast delivery straight away hammered down the leg side. There is a protection in the deep. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Now for the second time, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನತ್ತ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಟು ಪುನೀತ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. Trying for the big hit down the leg side. A single completed. Calling for the second run. Quick running between the wickets. Bit of fumble between the batsmen, but still a good understanding between both the batters, so that the batsmen are quite comfortable inside the crease, which has resulted with an addition of couple of runs to the scorecard. With that addition, a scoreboard raises away into 4 on the board. Now for the fourth down. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದಂಕದ ಪೂರೈಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದಂಕದ ಪೂರೈಕೆ, ಒಂದಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 6 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ತಾರಾನಾಥ್ ಟು ಪುನೀತ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. Full toss delivery. Umpire calls it as white ball.
1+1. A couple of extra runs conceded. Not so good sight. Not the best delivery that this bowler can bowl. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇವೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತನ್ಮುಖೀನವಾಗಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು 9 ಅಂಕ. ಮೈದಾನದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ರಥಬೀದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಇದರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ, ರಥಬೀದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನ ಹೊಡೆತ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Rohit is a new bowler into the attack, taking all the responsibility to bowl the second over. Rohit to Puneet. Trying for the big hit, the catch, chance for the cutout inside the 30-yard circle. Fielder making no mistake. Trump card batsman Mr. Puneet ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಣೀಯತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುನೀತ್. ಇದೀಗ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎಂಡತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 23 ಲೋಕೇಶ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 1.2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು 10. 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 50 Rohit. Excellent shot down the ground inside the 30-yard circle. Bit of fumble. Excellent running between the wickets. Magnificent running between the wickets. The batsmen are very, very quick. Look at the non-striker batsman. He is playing. He is running like anything. A couple of runs comfortably taken. The scorecard shows 12 on the board for the loss of 1 wicket. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ತನ್ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಲೋಕೇಶ್ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 12 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 1.4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಥಿಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖೀನವಾಗಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೋಹಿತ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್.
ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು, ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ದಾಳಿಗಳು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಈ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ಆದಿತ್ಯ, ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಈ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ ಇದೀಗ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅತ್ತ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. Batsmen are very quick between the wickets. Understanding is very good between both of the batters there, so that easily couple of runs added to the scorecard as well. Scoreboard rises up into 21 on the board after the completion of 2.1 delivery. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇದೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ 3 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24ರ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖೀನ ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2.3 ಡೆಲಿವರೀಸ್. Trying for the big hit, coming couple of steps forward. He could not connect the ball. A single completed and settles down for the single. With that addition of a single more and scoreboard shows 26 on the board. 4 balls has been completed. Still 2 more deliveries left in this first innings of the final match. Let's wait and watch how much this batsman can collect on the scorecard. What would be the target for the bowling team in the next innings? What a final match we are witnessing. Lots of capable players can be witnessed in this ground. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ RPL season 3. Here comes Aditya. Trying for the big hit. This time no connection. Timing wasn't perfect, but still manages to get a single run in the form of leg byes. Or it had hurt, I guess. Scorecard shows 27. What a hit this time. Excellent swing of the bat. Maximum to end the first innings. What a way to bring up an end for the first innings. 6 more runs added in the last delivery of the first innings. With that addition of 6 more runs, scoreboard rises away into 33 on the board, and 34 is the total target for in this final match.
ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆದಿತ್ಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ 33 ಅಂಕ, 34 ರನ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. What a final match! What an excellent final match this is turning out to be here. 18 to go, 34 to get. 33 is the total run collected by the team Warriors Sharavur. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕಂಡಿದ್ವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಯಾನಂದ್ ಆಲಡ್ಕ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. Inside the 30-yard circle, a quick ಡೆಲಿವರಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನವೀನ್ ಕಕ್ವೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Oh, what a hit this time. Straight away, good connection, excellent placement as well. Straight away, all over the boundary. First maximum coming straight away. An account has been opened for their side in the form of maximum. 6 more run collected. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಸಚಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತದನಂತರದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲಂತಹ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಒಂದೆಡೆ ದೀಪಕ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಾರನಾಥ್, ಎರಡು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ದಂಡುಗಾರರು. ಒಂಟಿ ಪೂರೈಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ और ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. Pace variation bowling performance. Still the batsman manages to get that single. Most importantly, strike has been rotated for the first time in this over. Mr. Taranath facing Sachin. Already scorecard shows 9 on the board after the completion of 5 deliveries of this first over of this final match. Now for the last time in the first over, Sachin.
Trying for the sweep shot. There is a protection inside the 30-yard circle. Excellent work by that fielder inside 30-yard circle, making no mistake. So that a dot ball to end over number 1. After the completion of the first over, the scoreboard shows 9 on the board for the without losing any wicket. Yes. 34 ಅಂಕವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು 9. ಅರ್ಥಾತ್ ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ಟಿಮಡಕೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಲಂಕಾರ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಕಯ್ಯಪ್ಪೆ ಸರ್, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುನೀತ್. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. Excellent delivery, magnificent ball, no chance whatsoever for the batsman to grab those runs. A bit of experience talk is being shared by the non-striker batsman Mr. Taranath, giving few tips for the batsman. Let's wait and watch what can this batsman bring, because he has got all the ability to score the big one. Mr. Deepak, a capable player. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಟ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಳ್ಳುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ತರ್ನಾಥ್. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1.3 overs has been completed. Scorecard shows 10 on the board. Excellent delivery. What a ball. What an excellent ball. This was by that bowler. 5 balls completed. Last single delivery remaining. ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ ಸಚಿನ್ ರವರಿಂದ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 11 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥಾತ್ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. So that last 6 delivery remaining in this tournament. Required run is 23 to get out of 6 deliveries. ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 24 ಕೌಶಿಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾಟ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್, ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫೀಲ್ಡರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಡೆತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಇಂತಹ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ
ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಡೆತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದೀಗ ತಾರನಾಥ್ ವೀಕ್ಷಣೀಯತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 22 runs required from the remaining 5 deliveries. Now again, Mr. Kaushik for the second time. Right arm over the wicket, crossing the umpire. That was a choosy delivery, over pitch delivery, asking for the big run, opportunity delivery for the batsman. Batsman grabbing those opportunity and hitting for the maximum. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕಾದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಉಳಿದಂತಹ 4ರ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಉಳಿದಂತಹ 3ರಲ್ಲಿ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು. Oh, lovely delivery. Excellent piece of bowling performance. What a work behind the sticks there by the keeper. Great try in fact. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರವರ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 to go, 15 to get. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ತ ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಟ್ಟ ನೇರವಾಗಿ ಶರವೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಿದಂತಹ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ.
ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ರಥಬೀದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ನೆರವು ಎಂಬಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕಾರು ವಲಯದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ 8 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದತ್ತ ನಾವೀಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅಟ್ಟಿಮಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಲಂಕಾರು ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಕಯ್ಯಪ್ಪೆ ಸರ್, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ತಮಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯಾನಂದ್ ಆಲಡ್ಕ, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೌಡ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಲಂಕಾರ ವಲಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಕ್ವೆ, ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಿತ್ರ ವೃಂದ ಅಲಂಕಾರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲಂಕಾರು ಇದರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆಲೆಕ್ಕಿ ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು
ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನೇನು ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಬಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಚಿತ್ರೇಶ್ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶರವೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ನೆರವು ಎಂಬಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಮೋಹಿನಿ ಇವರ ಮಗನಾದ ಆಯುಷ್ ತನ್ನ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಯುಷ್ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ರು 10,000ವನ್ನು ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕುಶಲಪ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಗದುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುವಂತವರು PUC SSLCಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅದೇ ರೀತಿ
PUC SSLC ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಬಿ, ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಚನ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಕುಮಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಬಿ, ಅಲಂಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಡ್ಡಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಬಿ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧಕಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ನಡೆಸಿದಂತಹ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 561 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಶೇಕಡಾ 93.5ರಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ತಮಗೆ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಇವರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಬಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ದೇರಾಜೆ ಮನೆ ಶ್ರೀ ಜಯಂತಗೌಡ ದುರ್ಗಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ ಚಿತ್ರೇಶ್ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 611 ಅಂಕ ಶೇಕಡಾ 97.7 ಅಂಕ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ತಮಗೆ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಇವರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಚನ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಅಲಂಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಗರಿ ಶರವೂರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಶಾಲಿನಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಚನ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಕತ್ತಾನಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ತಮಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿರಲೆಂದು ಹರಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ದಾನಿಗಳೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವೆವು. ನೀವು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೀರಾ.
ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಸಹಕಾರ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಲಂಕಾರು ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾರ್ದನ್ ಗೌಡ ಕಯ್ಯಪ್ಪೆ ಸರ್, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಶರವು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಮನಸಾರ ನೆಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಡು ಬೇಲಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಳ್ಳದಾರು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರಲ್ನ ಮನಸಾರೆ ಎದ್ಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಣ ಜವಣರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಮುಂದುವತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂಜಿ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನನಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಯಪಂಡ ಆಟ ಮಕ್ಕಳಾಟವಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉಕ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಲಂಕಾರದ ಮಾತ ಜವಣರಿಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಶಕ್ತರ್ನ ಬಾಲಗ ಬೆಳಕಾದ ಅಂಚನೆ ಬಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ನೆರವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಥಬೀದಿ ಟೀಮ್ಗೂ ಅಲಂಕಾರದ ಮಾತ ಜವಣರು ನನಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನು ನೀ ಮೂಜನ ವರ್ಷ ಹತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಅಲಂಕಾರದ ಮಾತ ದಾನಿಲು ಕೊರಡು ಪಂಡತ್ತು ಏನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಗಲ್ಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗಳ ದೇವರು ನನಲ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ತೊಜ್ಪಾರ ಅವಕಾಶ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆ ಅಶಕ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕುಶಾಲ ಪೌಡ್ರನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ಒಂಜಿ ಅರನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಈ ದುಡ್ಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಈ ಜವಣರ್ನ ನಾನಾ ಅಲಂಕಾರದ ಮಾತ ಜವಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಈ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇನಿ ಲಕ್ಕದುಂದುದಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ನನಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ನನಲ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ
ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ ಹಿತವಚನವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೌಡ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಲಂಕಾರ ವಲಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಕ್ವೆ ಸರ್, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತಾ ದೇವರ ದೈವ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೇನು ಅನುಗ್ರಹ ದೇತೊಂತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶರವರು ರಥಬೀದಿ ಶರವರು ಸೈನಿಕರು ಬಣ್ಣೋಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಸೈನಿಕರು ಅಂಚ ಸತತ 3ನೇ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದಂಡ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮ ಐಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶರವರು ರಥಬೀದಿದ ಜಾವಣೆರು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುದು ಐನ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೋಪುಜೇರು ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಸದುಪಾಯ ಪಡ್ದನ್ನು ಅಕಲು ಸಮಾಜಗೂ ಎಂಕಲಿಡ್ದು ದಾಯ್ದಾವಡು ದಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇಡೊಂದೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲೆ ಸುರುಗಾತ ನಿಖಿಲೆಗೇನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಶರವರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ತುಂಡು ಅವು ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲೇ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ದಯದಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಲಂಕಾರಡು ಏಪಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಗಳಿಗೆ ಏಪಲ ಕೊರತೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಡಂತೇರು ಅವು ಆಸಕ್ತರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೂ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋತೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಇನಿತ ಹಾರೈಕೆದಾಯ್ತಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟತ್ತು ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಪೋತು ಗೆಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿಗೆ ನಿಗಲು ಏನು ದೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ದೇವಿ ನಿಗಲೆ ಕೊರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಕೊಡ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ದಾನದಂಡ ಅವು 10 ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಖಂಡಿತಲ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆತು ಹುಷಾರಾತು ಬರಡು ಬುಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವಣಿಯೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುನಾಗಲಿ ಮಾತ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿಗಲ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುದು ವಿನ್ನಾಪುನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ ಆತು ಟೀಮುದಾಗಲು ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುದ ಇರತ್ತ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುದಾರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಗಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿನಂಚನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಸ್ಟೇಜ್ ರೀತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳೇನು ಒಂದಿಸ ಮಂತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಒಂದು ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪಡದು ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳೋದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಏನ ಪಾತೆರಡು ಅಂತ ಒಂದು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲಂಕಾರು ಇದರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಲಕ್ಕಿ ಸರ್, ತಾವು ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನಿ ದುಂಬಾತ್ ಮನ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ದುಂಬಾತ್ ಸರಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯರು ಆಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವಂದನೆ ಒಂದು. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸತತ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ್ಲ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬಯ್ಯ ತಂದುವೆ ಸಮಯ ಇನ್ನೊಂದುವೆ ವೇದಿಕೆ ಬುಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯ 3ನೇ ವರ್ಷ ಪರಪ ಬರ್ತೀನಿ 3ನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದುವೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲ ಪಾತೇರ್ದ ಜಾ 3ನೇ ವರ್ಷ ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಪಂಡೆ ರಶನ್ನಿ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾತೇರ್ದ ಈ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಂಘಟಕರಿಲ್ಲಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಂತೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಂತೇರು ನಾನ ಮಿತ್ತಲ ಮುಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಏಪಲ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ದೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಆಪನ ಸಹಕಾರ ನಿಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪ ನಾನ ಮಿತ್ತಲ
ಏಪೋ ಇಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ್ಲ ತೀರ್ನಾಥ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ್ಲ ಮನ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ಲಾಪುಜಿ ತೀರ್ನಾಥ ಇಂಕ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ನಾಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ರಥವೇದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶುಭಾರಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿನ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಮುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಶುಭಾರಿಸ ಒಂದು ನಾಲ್ನ ದೇವಿರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತು ನಾನು ಮಿತ್ತಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಪ್ಲೆ ಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೆರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖ ಆಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೇಶಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಏನೆರಡು ಬಾತಿನ ಒಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಪ್ರಿಯಾ ಹರಿಹರ ಹಾಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಹರಿಹರ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇವಲ 2 ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಊರಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಎಂಬುದಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದಂಥವರು ರಥಬೀದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ಇದರ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸುಡು ಬಿಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥವರು ಜೀತು ಮಂಗಳೂರು, ಜೀವನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಾವುಗಳು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಇದರ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡುವಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಸೌಂಡನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹವರು RBL ಸೌಂಡ್ಸ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ RBL ಸೌಂಡ್ಸ್ ರ ರತನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎಸ್ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲಿಕೇಶ್ ಸುಲ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಓನರ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಕುದುಮಾರ್ ತಂಡದ ಓನರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಕುದ್ಮಾರು ತಂಡದ ಓನರ್ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳೊಡನೆ ಈ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓನರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಓನರ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಲಂಕಾರು ತಂಡದ ಓನರ್ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಲಂಕಾರು ತಂಡ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ANB ಅಲಂಕಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಓನರ್ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ. ಆ ತಂಡದ ಓನರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಎನಿ ಗೆಸ್ಸಸ್? ಪುನೀತ್ ಎಂಬಂತಹ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಯಸ್ ಅಂಡ್ collect this award from our honorable chief guest. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ,
ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. VRP ನೆಲ್ಯಟ್ಟು ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆತ. ಎಸ್, ತಾರನಾಥ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇರುವವರು ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು ಈತ. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಂತೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇರುವವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಚಿನ್ ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಗೆಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್. ಕೇವಲ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವಿಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್, ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕೃತ ಪುನೀತ್ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಲವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಗೂ 4th ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 4th ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4th ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ JFS ಶರವೂರು ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. JFS ಶರವೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೆಯೇ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡ. ದಯಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ 3rd ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ VRP ನೆಲ್ಯೊಟ್ಟು. VRP ನೆಲ್ಯೊಟ್ಟು ತಂಡದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಡಿದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಇದು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಾಕ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಹಾಗೆ cheers for the runner-up team. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು RPL ಸೀಸನ್ 3 ಇದರ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಫಾರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಕಪ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಶರವೂರು.
ಎಸ್, ಹಾಗೆ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬಂತ ಆಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು, ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತವರು ಸಚಿನ್ ಉಡುಪಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you for all the kind support from you. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್, ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಥಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶರವೂರು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.